So we'll start soon. So we continue with the testing overview. So in the last class we have started testing overview. So we continue from there. Okay, Saiki দেখতে পাচ্ছ? Slide. Yes, sir. Okay, we continue with overview. So in the last class, previous class, we have discussed testing, the basic concepts and definition, and also we discussed testing principles, those things. Today we cover those things. Testing versus debugging. So testing is different from debugging. Testing is a responsibility of engineer. Debugging is a responsibility of programmer, developer. So some testing related questions will be discussed. Basically, there are two major techniques of testing we'll discuss, black box and white box in details. We discussed also before, but today we'll discuss in details. When to stop testing in a project. So we know that testing actually never ends, but at a certain point of time in the project, so we have to say, okay, we have done testing, we have completed testing. Otherwise, the project can be delivered to the client. টেস্টিং শেষ না হলে যদি টেস্টিং টিম যদি বলে যে না টেস্টিং শেষ হয় নাই, তাহলে তো প্রজেক্ট রিলিজ হবে না। প্রজেক্ট ম্যানেজার তো রিলিজ করতে পারবে না যদি না টেস্টিং টিম বলে যে আমাদের টেস্টিং এর কাজ শেষ। So what are the criteria for that? Well, there are two basic criteria. One is resource based criteria, another is quality based criteria. We'll discuss resource. We mean money and time. We stop testing when we run out of time or money, but this is not a good strategy. And good strategy is which one? Quality based criteria. We release the product after achieving the expected quality, performing all the tasks we have planned. That is a good strategy. তো এই একটা প্রজেক্টে কখন স্টপ করব, এইটার দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে। রিসোর্স বেস, যখন টাকা বা সময় ফুরিয়ে যাবে তখন এটা বন্ধ করে দিব, আমরা টেস্টিং শেষ করে ফেলবো। এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি না, বাগ রয়ে যায়, ডিফেক্টস থেকে যায়। আর ভালো কোনটা স্ট্র্যাটেজি? ওই যে কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া, যে প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি গুলো করে এক্সপেক্টেড কোয়ালিটি লেভেল অ্যাচিভ করে দেন প্রোডাক্ট রিলিজ করব। দ্যাট ইজ এ গুড স্ট্র্যাটেজি। সো উই গোনা ডিসকাস দোজ থিংস। So objectives, to understand the difference between testing and debugging, I told you already, testing is the responsibility of test engineer, whereas debugging is the responsibility of developer, programmer. To understand the key considerations in testing, to understand the difference between white box and black box testing in details, we'll discuss today. To understand the criteria when to stop testing in a software development project, so we'll see that basically two criteria. One is resource based criteria, which is not a good strategy, and another is quality based criteria. We'll discuss those things. So testing versus debugging. Debugging and testing are different things. Dynamic testing can show failures that are caused by defects. Debugging is a development activity that finds, analyzes, and removes the cause of the failure. So test and retest are test activities. Testing shows the system failures. Retesting proves that the defect has been corrected. So as the test engineer, at first you test and identify bugs or defects, then you send those bugs to the programmer. The programmer gonna debug and fix and then send back to you. You're gonna retest it. Okay. Debugging and correcting defects are developer activities. Through debugging, developers can reproduce failures, investigate the state of the programs, and find the corresponding defect in order to correct it. So debugging করার দায়িত্ব প্রোগ্রামারের। ডেভেলপার, জেমতিয়ানের বইতে ডেভেলপার মানে প্রোগ্রামার। তো অনেক বইতে আবার ডেভেলপার মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সবাইকে বোঝায়। সো তোমাকে বুঝতে হবে এখানে এই মানে হচ্ছে প্রোগ্রামার। তাহলে এই কোড লেখা, ডিবাগ করা এবং এই কারেক্ট করা বাগগুলো, ডিফেক্টস গুলো, সেগুলো কার কাজ? প্রোগ্রামারের কাজ। তো আমি হাতে একটা ছবি একটা বানানোর চেষ্টা করেছি, বইয়ের ছবি। So test and retest are test activities. That means test and retest are done by test engineer.
Debugging and correcting defects are developer activities. That means debugging and correcting defects are done by the programmer. Okay, so I used two different colors so to make you understand. Oh, okay, well, I can show better. একটা ভালো একটা ছবি আমি তোমাকে দেখাতে পারি, এটা আমি দেখেছিলাম মনে হয় একদিন তোমাকে। এই সাইফি হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছ? হোয়াইট বোর্ড দেখা যায় সাইফি? Yes, sir. ওকে, পি পি মানে হলো, আমি সংক্ষেপে লিখবো অনেক কিছু এখানে। পি মানে হলো প্রোগ্রামার, টি মানে টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, ঠিক আছে? সো প্রোগ্রামার রাইটস দ্য কোড, programmer writes code and send to the test engineer. Then test engineer gonna test it. Test engineer gonna test it. If the test engineer finds some defects, if the test engineer defects, for example, that is, finds 3 defects, then send to the programmer. How to send it? Just email? No, it's informal practice. That is tool support. টুলের মাধ্যমে পাঠানো যায়। যে টুল এরকম যে সাইফি হচ্ছে টেস্টার, ওর করেসপন্ডিং কোড করে হলো ফাহমিদা, তাহলে ফাহমিদার কাছে ওই সেট করা যায় টুলের মধ্যে যে সাইফি টেস্টার ওর কার কোডগুলো টেস্ট করবে, সেটা করেসপন্ডিং প্রোগ্রামার সেটআপ দিয়ে রাখা যায়। ঠিক আছে, ওর কোড লেখে ফাহমিদা, তাহলে ও লক করলে অটোমেটিক্যালি ফাহমিদা পেয়ে যাবে। ওকে, সো টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার টেস্ট and if find bug send the programmer. The programmer gonna fix it, fix those bugs. But before fixing, the programmer needs to make sure it is really a defect. So need to debug. So the programmer needs to debug whether it is really bug. Test engineer test bug বললে কি সে ফিক্স করা আরম্ভ করবে? না, সে স্ক্রিপ্ট রান করে দেখবে যে সে যে বাগগুলো বলেছে সেগুলো রিক্রিয়েট হয় কিনা, দেন এগুলো ফিক্স করলো। অনেক 3টা বাগ পাঠিয়েছে, তো মনে করে এগুলো ফিক্স করে ফেললো, and then send back to the tester. ফিক্স করে টেস্টার কাছে পাঠাবে। Then tester gonna retest it. The tester wants to make sure that the programmer fix those 3 bugs correctly. Okay, so it could happen that in retesting that only 2 bugs are fixed, 1 is left. এরকম হতে পারে 3টা বাগ পাঠিয়েছিল টেস্টার, ও 2টা ফিক্স করেছে কিন্তু একটা রয়ে গেছে, এরকম হতে পারে। ঠিক আছে, অথবা এরকম হতে পারে 3টাই ফিক্স করে ফেলছে, তাহলে সেগুলো ক্লোজ করে দিবে। আর এরকম হতে পারে 3টা ফিক্স করে ফেলছে, আবার নতুন করে একটা বাগ ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেছে, হতে পারে। সো এই ছবি থেকে কি দেখা যাচ্ছে তাহলে? ইফ ইউ নোটিস, এই যে কোড লেখা, তারপরে ডিবাগ করা, ফিক্স করা, এটা কার দায়িত্ব? ওই যে প্রোগ্রামারের কাজ। Writing code, debugging, fixing defects, those are the activities of the programmer. And testing and retesting, those are the activities of test engineer. এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা সাইফি? এই যে রিটেস্ট, এই রিটেস্টের আরেকটা নাম আছে, এটা কি নাম বলতে পারো? এই যে রিটেস্ট করা হচ্ছে, রিগ্রেশন টেস্টিং। এক্স্যাক্টলি, গুড, এক্সেলেন্ট। এইটার একটা নাম আছে, এটাকে আমরা বলি রিগ্রেশন টেস্টিং। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখনই কোনো সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট মডিফাই হবে, এই যে প্রোগ্রামার যে ডিবাগ করে ফিক্স করলো, তার মানে কি ওই যে আগে যেটা করেছিল এটা তো, এই সফটওয়্যারটা তো আর এখন এইটা না, এটা চেঞ্জ হয়ে গেল, মডিফাই হয়ে গেল। তো এই মডিফিকেশনের ফলে নতুন কোনো বাগ ইন্ট্রোডিউস হলো কিনা, এই যে টেস্ট করা, রিটেস্ট করা, এইটার নামই হচ্ছে রিগ্রেশন টেস্টিং। তো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে?
প্রোগ্রামার বাগ ফিক্স করতেছে আর এই টেস্টার কি করছে রিটেস্ট করতেছে, অর্থাৎ এখানে ভেরিফাই করতেছে ঠিকভাবে করলো কিনা। ঠিক আছে, তো এটাকে যে ইতিহাসে বইতে দেখবা কখনো এই ফিক্স ভেরিফিকেশন সাইকেলও বলে। ডেভেলপার বাগ ফিক্স করতেছে আর এটা টেস্টার এই রিটেস্ট করে ভেরিফাই করতেছে ঠিকভাবে করলো কিনা, তো এটার নামই রিগ্রেশন টেস্টিং। তো এই ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে কি তাহলে কোড করা, ডিবাগ করা, ফিক্স করা ডিফেক্ট সেগুলো প্রোগ্রামারের কাজ, আর টেস্ট করা এবং রিটেস্ট করা এগুলো হচ্ছে টেস্টারের কাজ, ডিবাগিং টেস্টারের কাজ না। সো ডিবাগিং and testing are two different things. Debugging is the responsibility of programmer, testing is the responsibility of test engineer. Okay, we go back to our lecture. So I guess না হোয়াইট বোর্ডে এটা আরো বুঝতে ইজি, তোমার এখানে আমি কালার ইউজ করেছি বোঝার জন্য। The roles and responsibilities of developer and tester. Developer role implements requirements, develops structures, designs and programs the software. Creating product is his success. Tester role plans testing activities, design test cases and executes test cases, is concerned only with finding defects. Finding an error made by a developer is his success. তুমি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, তুমি তত ভালো টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার তুমি যত বেশি বাগ আইডেন্টিফাই করতে পারো। ঠিক আছে, সো পারসেপশন, এখন কথা হচ্ছে ডেভেলপার আর কনস্ট্রাকটিভ, ডেভেলপারস আর কনস্ট্রাকটিভ whereas টেস্টার্স আর ডিস্ট্রাকটিভ। ডিস্ট্রাকটিভ কেন, ওরা ভুল ধরে। তো এই পারসেপশন না, এটা রং একটা পারসেপশন আমাদের, যে ভুল ধরা খারাপ না, কিন্তু সবসময় ভুল ধরা কিন্তু খারাপ না, কারণ টেস্টের কাজই তো ভুল ধরা। টেস্টারের কাজই তো ভুল ধরা, যত বেশি তুমি ভুল ধরতে পারো, যত বেশি তুমি বাগ আইডেন্টিফাই করতে পারো, তুমি তত ভালো টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার। টেস্টিং ইজ এ কনস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ ওয়েল, ইট aims at eliminating defects from a product. তুমি টেস্টার, তুমি যত বেশি ভুল ধরতে পারো, যত বেশি বাগ আইডেন্টিফাই করতে পারো, তার মানে কি ইভেন্চুয়ালি সফটওয়্যার কোয়ালিটি তত ভালো হবে। যত বাগ এলিমিনেট করা যায় ততই তো প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো হবে। তো এখানে কিন্তু টেস্টারের রোলটাও কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ, ডিস্ট্রাকটিভ মনে করার কারণ নাই। ভুল ধরা কিন্তু সব খারাপ না। তো আমাদের অনেকে বলে বাংলাদেশিদের মধ্যে আমাদের অনেকে বলে দোষ আছে একটা, যে অন্যের ভুল ধরা। তো অন্যের ভুল ধরা সবসময় কিন্তু খারাপ না, যে অন্যের ভুল ধরা, এই যে আমরা এটা যদি আমরা সফটওয়্যার টেস্টিং কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা ভালো টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবো। বুঝতে পারছো, অন্যের ভুল ধরা কিন্তু সবসময় খারাপ না। এগুলো আমরা পড়ে আসছি। হ্যাঁ, ডিফেক্ট, ইরর, ফল্ট, ফেলিউর সবগুলিকে ডিফেক্ট বা বাগ বলি আমরা। ডিফেক্ট প্রিভেনশন অ্যাক্টিভিটিস, ডিফেক্ট রিমুভাল অর রিডাকশন অ্যাক্টিভিটিস, ডিফেক্ট কন্টেইনমেন্ট activities, we covered already those things. In defect prevention, basically two ways: first, blocking the errors directly, or error source removal, or যে error source আছে প্রোগ্রামারদেরকে ট্রেন আপ করা যায়, এডুকেট করা যায়। ডিফেক্ট রিমুভালের জন্য different technique we discussed: testing, inspection, reviews, walkthroughs, those things. And also defect containment means you are whatever you are delivering to the client, that software contains defects. Why? Intentionally? No, intentionally we don't keep the defects in the software. Those are difficult to fix, those are impractical, infeasible to fix. যে প্রোডাক্ট আমি ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি করবো অনেক সময় আমরা রেখে দিই, তো সেই বাগগুলো কিন্তু মেজর করো না। লোকাল লেভেলে আছে, গ্লোবাল লেভেলে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই, এন্ড ইউজার কাছে ভিজিবল নয় সেগুলো। ঠিক আছে, সেগুলি মাইনর বাগ, আর সেগুলি ফিক্স করতে গেলে যে টাইম মানি লাগবে সেটা আমাদের নাই, তো আমরা রেখে দিই। হ্যাঁ, মাইক্রোসফট কর্পোরেশনও তাই করে, কিছু বাগ থাকা অবস্থায় কিন্তু ইয়া করে প্রোডাক্ট রিলিজ করে দেয়। সব টেস্ট কেস কিন্তু পাস থাকে না ওদের। সো এগুলো আমরা ডিসকাস করে আসছি। টেস্টিং এজ পার্ট অফ কিউএ। সো টেস্টিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর অ্যাক্টিভিটিস অফ কিউএ। জানি ওয়াটারফল ভি মডেল কিভাবে আমরা জানি, কখন কি করতে হয় এগুলো। তারপরে কিউ এর একটা মেজর অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে টেস্টিং, সেটাও জানি। আর টেস্টিং এর মেইন অবজেক্টিভ বাগ আইডেন্টিফাই করা, রিমুভ করা, সেগুলো আমাদের মেইন অবজেক্টিভ, প্রথম দিন থেকে জানি। অবজেক্টিভ অফ টেস্টিং ইজ টু ডিটেক্ট ডিফেক্টস, আইডেন্টিফাই ডিফেক্টস। আর কিউ এর মেইন অবজেক্টিভ হলো প্রিভেন্ট ডিফেক্টস, জানি। সাম কি কোশ্চেন রিগার্ডিং টেস্টিং। ওয়াই টেস্টিং? কোয়ালিটি ডেমনস্ট্রেশন ভার্সেস ডিফেক্ট ডিটেকশন এন্ড রিমুভাল। তো আমরা দেখবো এটা অনেক 40-50 বছর আগে যখন শুরু হয় প্রথম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, তখন শুধু কোয়ালিটি কাজ করে কিনা সেই জিনিসগুলো দেখতো। আর মডার্ন কনসেপ্ট কি, কাজ করে কিনা সেগুলো তো দেখতে হবেই, আর আরো অবজেক্টিভ কি, এই ডিফেক্ট ডিটেকশন করা এবং রিমুভ করা। How there are different techniques, activities and processes are there.
view. Basically there are two views. One is functional view or external or black box view, another is structural internal or white box view. এগুলো আমরা ডিসকাস করছি, আজকে আবার টেস্ট করব। অর্থাৎ এক্সটার্নাল মানে কি, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার ফাংশনাল টেস্ট করা হয়, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং বলে যেটাকে। আরেকটা হলো কি ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন টেস্ট করা হয়, স্ট্রাকচারালি সোর্স কোড প্রোগ্রাম টেস্ট করা হয়, সেটাকে আমরা বলি হোয়াইট বক্স বা ক্লিয়ার বক্স বা ট্রান্সপারেন্ট বক্স না গ্লাস বক্স, বিভিন্ন নাম আছে, এগুলো আমরা জানি। এক্সিট কখন আমরা শেষ করি টেস্টিং এর কাজটা? ওয়েল তার আর কাভারেজ বেসড অর ইউসেজ বেসড। কাভারেজ বেসড হলো কি, এইটা যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো যেগুলো দেখে দেখে আমরা কাভার করে যাব, সবগুলি করে যাব। তো এটাতে দেখা যায় যে টাইম মানি লাগে, এটা সম্ভব হয় না। তো এটা যে ভালো আরেকটা আছে ইউসেজ বেসড, অনেক সময় বলি ইউসেজ বেসড স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্টিংও বলা হয় এটাকে। তো সেটা হলো কি, যে আমরা দেখি অ্যানালাইজ করে যে কোন কোন ফিচার্সগুলো বেশি ইউজ করবে ফ্রিকোয়েন্টলি, বেশিরভাগ মোস্ট অফ দ্য এন্ড ইউজার্স উইল ইউজ মোস্ট অফ দ্য ফিচার্স ফ্রিকোয়েন্টলি। যেসব ফিচার্স এন্ড ইউজাররা বেশিরভাগ সময় ইউজ করবে সেগুলো ভালোভাবে করবে। আর যেহেতু আমাদের টাইম মানির শর্টেজ আছে, টাইম এবং মানির শর্টেজ যেহেতু আছে, আমরা কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে। তাহলে কোনগুলো বাদ দিব? যেগুলো রেয়ারলি ইউজ করবে, এন্ড ইউজাররা তেমন একটা ইউজ করবে না, সেগুলো আমরা বাদ দিব। Testing. Why? The purpose of software testing is to ensure that software systems would work as expected when they are used by their target customers and users. Most natural way to show fulfillment of expectations is to demonstrate their operation through some dry runs or controlled experimentation in laboratory settings before products are released. Such controlled experimentation through program execution is generally called testing. তো আমরা ল্যাবের মধ্যে যত রকম টেস্টিং করি না, কন্ট্রোল একটা এনভায়রনমেন্টে করতে হয় আমাদের এগুলো। Original purpose of testing: demonstration of proper behavior or quality demonstration. Testing the traditional settings provide evidence of quality in the context of QA. New purpose: defect detection and removal, mostly defect-free software development versus traditional development. Flexibility software, easy of change or modify in the future. Failure observation: if a failure is observed, we remove that fault. Defect detection, defect fixing, কিছুক্ষণ আগে যে দেখালাম ওই যে ফিক্স ভেরিফিকেশন সাইকেলে টেস্টার টেস্ট করে ডিফেক্ট ডিটেক্ট করে, তারপরে প্রোগ্রামার কাছে পাঠায়, সে ডিবাগ করে, ফিক্স করে, দেন সেন্ড ব্যাক, এবং তুমি রিটেস্ট করো না, ফিক্স করো। এক্লিপসিং দ্য অরিজিনাল পারপাস, তাহলে যখন অনেক আগে আর্লি ডেজে সফটওয়্যার 40-50 বছর আগে যখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়, তখন দেখতো কি যে প্রপার জাস্ট বিহেভিয়ার করে কিনা, এটাই দেখতো। আর এখন মডার্ন কনসেপ্ট হলো কি এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার করে কিনা এবং কোনো ডিফেক্টস আছে কিনা, যদি থাকে সেগুলো রিমুভ করি। তো এটা হলো মডার্ন কনসেপ্ট। হ্যাঁ, এইটার সাথে তাহলে সামারিতে আমরা বলতে পারি টেস্টিং ইজ টু প্রাইমারি পারপাসেস: টু ডেমনস্ট্রেট কোয়ালিটি অর প্রপার বিহেভিয়ার, এক্সপেক্টেড ফিচার প্রোভাইড করে কিনা এবং কোনো ডিফেক্টস আছে কিনা, টু ডিটেক্ট এন্ড ফিক্স প্রবলেমস। আমরা জানি টেস্টাররা, প্রফেশনাল টেস্টাররা বাগ ফিক্স করে না। এই যে কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, এটা মনে রাখবা তুমি, একজন প্রফেশনাল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার বাগ কখনো ফিক্স করে না। এই ডিবাগ করা, ফিক্স করা কার দায়িত্ব? প্রোগ্রামারের দায়িত্ব কিন্তু। সো দ্য টেস্টার গেট ইট ডান বাই দ্য প্রোগ্রামার। এই জন্য আমি বলি না ব্যবস্থা করে, আমরা কি বলি টেস্ট করে। আমরা টেস্টাররা কি করি, আমরা প্রথমে বাগ আইডেন্টিফাই করি, প্রোগ্রামার কাছে পাঠাই, তার মানে কি আমরা ওই ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করি, আমি এই কথাটা ইউজ করি। হ্যাঁ, উই গেট ইট ডান বাই দ্য প্রোগ্রামার, উই ডোন্ট ফিক্স। টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার ফিক্স করে না বাগ কখনো। কিভাবে করি? হাউ টেস্টিং ইজ কন্ডাক্টেড: সো উই রান দ্য স্ক্রিপ্টস, উই অবজার্ভ দ্য বিহেভিয়ার এন্ড দেন উই টেক দ্য ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস। So in the refinement, there is a generic testing process where there are 3 major activities. আমরা দেখব এই generic testing process এ 3টা অ্যাক্টিভিটি আছে: test planning and preparation, test execution, then analysis and follow up activities. Generic testing process are as instantiation of the software quality engineering process. ওই যে ছবিতে দেখিয়েছিলাম তো, মনে আছে তো? সফটওয়্যার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা সাবসেট বলছিলাম, সাব অ্যাক্টিভিটি হলো কি কিউএ, আবার কিউএ এর একটা সাব অ্যাক্টিভিটি হলো কি টেস্টিং। So major testing activities include the following in roughly chronological order. Chronological বুঝো তো, টাইম সিকোয়েন্স অনুযায়ী, আগে থেকে পরে আর কি। নাম্বার 1, টেস্ট প্ল্যানিং এন্ড প্রিপারেশন, টেস্ট এক্সিকিউশন, অ্যানালাইসিস এন্ড ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা, এই নেক্সট স্লাইডগুলোতে কিছু জিনিস আছে, বাট আমি হোয়াইট বোর্ডে দেখাচ্ছি কুইকলি, এটা মনে রাখো তুমি। সো এই
জেনেরিক মানে কি? জেনারেলাইজড। We must conduct those activities in each and every project, regardless of the size of the project, regardless of the complexity of the project. প্রজেক্ট ছোট বড় কমপ্লেক্সিটি যাই হোক না কেন, বড় ছোট যাই হোক, এই কাজগুলো আমাদের করতে হয়। তো সেই কাজগুলো কি? নাম্বার 1, টেস্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রিপারেশন। টেস্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রিপারেশন। তো এখানে আমরা কি করি? এই যে টেস্ট প্ল্যানিং, একটা টেস্ট প্ল্যান লিখি আমরা, টেস্ট প্ল্যান করি প্রজেক্টের শুরুতে, এইটা হবে আমাদের ফাইনাল প্রজেক্ট। আর প্রিপারেশন, কি প্রিপেয়ার করি আমরা? ওই যে টেস্ট কেস, টেস্ট স্যুট, আমরা প্রিপেয়ার করি কি? আমি সংক্ষেপে লিখলাম, টেস্ট কেসেস, টেস্ট, টি ফর টেস্ট, টেস্ট স্যুট, টেস্ট কেস, টেস্ট স্যুট, এগুলো ডেফিনেশন আমরা জানি। হ্যাঁ, অনেকগুলো টেস্ট কেস একসাথে যেগুলি পার্টিকুলার সিকোয়েন্স অনুযায়ী এক্সিকিউট করি তাদেরকে বলি আমরা টেস্ট স্যুট। আর টেস্ট কেস তো জানি না, টেস্ট কেস ইজ এ ডকুমেন্ট that describes an input action or event and its expected result to check whether a particular feature is working or not. এগুলো আমাদের ডেফিনিশন দিয়েছি। টেস্ট প্রসিডিউর, টেস্ট প্রসিডিউর, টেস্ট প্রসিডিউরটা হলো কি? ডিপেন্ডেন্সি। টেস্ট কেসগুলোর মধ্যে ডিপেন্ডেন্সি থাকে, কোনটা আগে কোনটার পরে, কোনটার পরে কোনটা, এগুলো। তাহলে কি নাম্বার 1 হলো টেস্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড টেস্ট প্রিপারেশন। আমরা টেস্ট প্ল্যান লিখি, তার পরিবর্তে এগুলো প্রিপেয়ার করি, টেস্ট কেস, টেস্ট টেস্ট প্রসিডিউর প্রিপেয়ার করি। নাম্বার 2, সেকেন্ড একটি হলো টেস্ট এক্সিকিউশন। টেস্ট এক্সিকিউশন, এই যে টেস্ট কেসগুলো আমরা লিখেছিলাম সেগুলো আমরা রান করি, এক্সিকিউট করি টেস্ট কেসগুলো। আচ্ছা, নাম্বার 3 হলো কি? অ্যানালাইসিস। অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস। সো এইটা তো আমরা বুঝলাম, টেস্ট রান করা, এক্সিকিউশন না, টেস্ট কেসগুলো রান করা। আর এই অ্যানালাইসিস হলো কি? এই রেজাল্টগুলো চেক করে দেখা। টেস্ট কেস যে এক্সিকিউট করা হলো, সেই রেজাল্ট চেক করে দেখা, রেজাল্ট চেকিং। রেজাল্টগুলো চেক করে দেখি ঠিকভাবে আছে কিনা, নাকি ফেল করলো নাকি পাস করলো, কোন টেস্ট কেস, সেগুলো। আর ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস, ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে একটা ইমিডিয়েটলি আমাদের করতে হয়, ওই যে বাগ পেলে প্রোগ্রামার কাছে পাঠাতে হয় না, বাগ পেলে প্রোগ্রামার কাছে পাঠাতে হয়, এটা হলো খুব ইমিডিয়েটলি করতে হয়, ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করতে হয়। ওই যে কিছুক্ষণ আগে দেখালাম না, টেস্টার যখন একটা বাগ পায় কি করে? এটা লগ করে, সেন্ড করে কার কাছে? প্রোগ্রামারের কাছে, ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করে। আচ্ছা, আর কি? আর এখানে ফলো আপ অ্যাক্টিভিটি আরো অ্যাক্টিভিটিস, ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়া। তুমি টেস্টিং টিমের লিডার, তো টেস্ট লিডকে কিন্তু কিছুদিন পর পরই ওই প্রজেক্ট ম্যানেজার কিন্তু কিছুদিন পর পর জিজ্ঞেস করবে টেস্ট লিডকে, এই তোমার কি অবস্থা, কতটুকু কাজ হলো, কতটুকু বাকি আছে, কতদিন লাগতে পারে। হ্যাঁ, এগুলো ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়া, ওয়েন টু এক্সিট টেস্টিং, কতদিনে শেষ হবে তোমার টেস্টিং। তাহলে কারণ কি? তুমি যদি ফিডব্যাক না দাও, প্রজেক্ট ম্যানেজার কিন্তু ওর সাধ্য নয় যে প্রজেক্ট রিলিজ করবে, টেস্টিং কাজ শেষ না হলে তো আর রিলিজ করতে পারবে না। তো ফিডব্যাক দিতে হয়, ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়া, নাম্বার 2। তো প্রথম বলছিলাম কি? বাগ ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করা, ফিক্স করা। সেকেন্ডলি ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়া। থার্ডলি একটা অ্যাক্টিভিটি আছে কি? প্রসেস কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। একটা ফার্মের যে তুমি টেস্ট প্রসেস ইউজ করতেছো, সবাই ইমপ্রুভ করতে চেষ্টা করে, কেউ ফর্মালি করে, ওই সাউথ টেক ডেটা সফট লিডস ওরা ফর্মাল প্র্যাকটিস করে সিএমএমআই, আর আরেক তোমার ভাইয়ের একটা ছোট ফার্ম আছে, সেখানে তো ইনফর্মালি প্র্যাকটিস করে, কিন্তু এই প্রসেসটা সবাই ইমপ্রুভ করতে চায়। তো কিভাবে প্রসেসটা ইমপ্রুভ করে যায়, ইউ নোট ডাউন ইট। হ্যাঁ, এই তো এই ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে তিনটা কাজ আছে মেইনলি। তার মধ্যে প্রথমটা হলো শর্ট টার্ম, ইমিডিয়েটলি যেটা করি আমরা, বাগ পেলে ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করি। আর বাকি দুইটা ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়া, এগুলো লং টার্ম, ফিডব্যাক দেওয়া এবং টেস্ট প্রসেস ইমপ্রুভ করা। তো এই কথাগুলো লেখা আছে, ঠিক আছে? এই তিনটা তাহলে, সো জেনারিক টেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তাহলে এই তিনটা মেজর অ্যাক্টিভিটি আছে। ফার্স্ট, টেস্ট প্ল্যানিং এন্ড প্রিপারেশন, আমাদেরকে টেস্ট প্ল্যান লিখতে হয় বেসড অন দ্য রিকোয়ারমেন্টস এন্ড ফাংশনালিটি অফ দ্য সিস্টেম। Then we have to prepare test cases, we have to prepare test suite and test procedures.
দেন উই টেস্ট এক্সিকিউশন, এটা হলো উই রান দ্য টেস্ট কেসেস and observe the behavior. Thirdly, analysis means we check the results, whether the test, which test cases passed, which one failed, না এগুলো। আর ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে তোমার ইমিডিয়েটলি যেটা করতে হয় বাগগুলো ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করতে হয়, ওই যে প্রোগ্রামার কাছে পাঠানো। আর সেকেন্ডলি থার্ডলি হলো কি লং টার্ম এগুলো, সেগুলো কি ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেয়া, পয়েন্ট টু এক্সিট টেস্টিং, মানে কতদিন লাগতে পারে টেস্টিং। তো তুমি টেস্ট লিড, তোমাকে কিছুদিন পর পর জিজ্ঞাসা করবে প্রজেক্ট ম্যানেজার, এই কতদিন লাগবে তোমার, কবে শেষ করতে পারবা তুমি এগুলো। আর কি টেস্ট প্রসেস কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, এইগুলো। তো আমরা এখন দেখি স্লাইডে এইসব কথাবার্তাগুলো লেখা আছে তোমার এগুলো। সো মেজর অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য জেনারিক টেস্টিং প্রসেস, না তিনটা দেখলাম আমরা অ্যাক্টিভিটিসে। টেস্ট প্ল্যানিং এন্ড প্রিপারেশন, সেটস দ্য গোলস ফর টেস্টিং, তো টেস্ট প্ল্যানিং এগুলো গোল সেট করতে হয়, স্ট্র্যাটেজি সেট করতে আমরা জানি এগুলো। সিলেক্ট অ্যান ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি and prepare specific test cases and the general test procedures and test suite. Number 2, test execution include related observation on measurement of the product behavior. তো টেস্ট এক্সিকিউশন আসলে আমরা কি করি, ওই যে টেস্ট কেসগুলো আমরা রান করি, এক্সিকিউট করি এবং অবজার্ভ করি বিহেভ কিরকম করে প্রোডাক্ট। Thirdly, analysis and follow-up activities include result checking and analysis to determine if a failure has been observed, and if so, follow-up activities are initiated and monitored to ensure removal of the underlying causes or faults that led to the observed failures in the first place. তো follow-up activities হলো কি, অ্যানালাইসিস তো রেজাল্টগুলো চেক করে দেখলাম। follow-up activities হলো কি, যদি কোনো আমরা ডিফেক্ট পাই সেগুলো ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করি, ইমিডিয়েটলি ওই যে প্রোগ্রামার কাছে পাঠাই। আর আরো কিছু কাজ আছে, সেটা কি ম্যানেজমেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়া, হোয়েন টু রিলিজ দ্য প্রোডাক্ট, টেস্টিং কাজ কবে শেষ হবে, এগুলি তোমাকে বলতে হবে, ওই প্রজেক্ট ম্যানেজারকে ফিডব্যাক দিতে হবে। আর প্রসেস কিভাবে, টেস্ট প্রসেসটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, এগুলো আছে। So test planning, goal setting based on the customer's quality perspectives and expectations, overall strategy based on the above and product or environment characteristics. টেস্ট প্ল্যানিং এ দেখতে হয় আমার বাজেট কত আছে, তুমি টেস্ট লিড, তুমি টেস্ট প্ল্যানটা লিখবা প্রজেক্টের শুরুতে, তুমি দেখবা বাজেট কত আছে, তোমার টাইম কত আছে, এন্ড ইউজার কারা, কোথায় ইউজ হবে সফটওয়্যারটা। আমরা জানি যে কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউট গুলো প্রায়োরিটি ডিফারেন্ট হয়, ডিফারেন্ট কাস্টমার, আগের প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছি। আচ্ছা, যেমন সেফটি ক্রিটিক্যাল সিস্টেমের জন্য না রিয়েল টাইম কন্ট্রোল সিচুয়েশন যেগুলো, সেগুলো কি সেফটিটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি পায়। আবার মাস মার্কেট যেগুলি জেনারেল সফটওয়্যার যেগুলি যেমন ওয়ার্ড এক্সেল, এগুলোর জন্য কি ইউজেবিলিটি ফার্স্ট প্রায়োরিটি পায়। আবার একটা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার যেগুলি ব্যাংকিং সিস্টেম, ই কমার্স সিস্টেম, এগুলোর জন্য রিলায়েবিলিটি ফার্স্ট প্রায়োরিটি পায়। এগুলো আমরা ডিসকাস করে আসছি। টেস্ট প্রিপারেশন, সেটা বলা হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে, আমরা টেস্ট কেস, টেস্ট স্যুট, টেস্ট প্রসিডিউর এগুলো আমরা প্রিপেয়ার করি। General steps in test execution: allocating test time and resources, invoking test, identifying the system failures if any, and gathering information for the follow-up activities. কোনটা পাস করলো, কোনটা ফেল করলো, সেই ডকুমেন্ট আমাদের রাখতে হয়। এই যে নেক্সট লাইন লেখা আছে দেখো, কি টু এক্সিকিউশন, হ্যান্ডলিং বোথ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল কেসেস। অর্থাৎ যে টেস্ট কেসগুলো ফেল করলো, মানে ডিফেক্ট আছে, সেগুলো তো ফিক্সিং এর ব্যবস্থা করবো, আর যেগুলি পাস করলো সেগুলোর ডকুমেন্ট আমাদের রাখতে হবে ফিউচারের জন্য। হ্যাঁ, যে টেস্ট কেস পাস করলো এবং ফেল করলো সব ডকুমেন্ট আমরা রাখবো ফিউচারের জন্য। Activities closely related to execution, failure identification, data capturing and other measurements. Data collect করি আমরা। Analysis of testing results, result checking as part of execution, further result analysis, defect, reliability, etc. analysis, না যে একটা সিস্টেম ডিফেক্ট পাওয়া গেল, এটা মেজর না মাইনর, ওই যে কমেন্টে আমরা লিখে দেবো মেজর হয় ফিক্সিং করতে হবে, ফিক্স করতে হবে এটা। আবার কতগুলো আছে মাইনর, যেগুলো আমরা ইগনোর করে যাই, কতগুলো মাইনর ডিফেক্ট থাকে যেগুলো আমরা উই ক্যান ইগনোর। Follow-up activities, feedback based on analysis result of the test cases, immediately defect removal and retest. এটা কিছুক্ষণ আগে বললাম, ওই যে হোয়াইট বোর্ড দেখালাম। তো এই ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে মেইনলি তিনটা কাজ আছে। তো ইমিডিয়েটলি যেটা করতে হয়, ওই যে তুমি প্রোগ্রামার কাছে পাঠাবা, এন্ড সে ফিক্স করে দিয়ে তুমি রিটেস্ট করে দিবা, দেখবা ঠিকভাবে করলো কিনা। আর লঙ্গার টার্মে আরো দুইটা অ্যাক্টিভিটি আছে এই ফলো আপ অ্যাক্টিভিটি। একটা হলো কি ডিসিশন মেকিং, ফিডব্যাক দেয়া, না ডিসিশন মেকিং, পয়েন্ট টু এক্সিট টেস্টিং। প্রজেক্ট ম্যানেজারকে এই টেস্টিং টিম, তুমি তোমাকে ফিডব্যাক দিতে হবে, প্রজেক্ট ম্যানেজার জিজ্ঞেস করবে কিছুদিন পর পরই তোমাকে আর কতটুকু কাজ হলো, কতদিন শেষ হবে, না তাহলে ডিসিশন মেকিং, হোয়েন টু রিলিজ দ্য প্রোডাক্ট, এই ডিসিশন মেক করতে তোমাকে হেল্প করতে হয়, তোমাকে ফিডব্যাক দিতে হয়। আচ্ছা, থার্ড অ্যাক্টিভিটি হলো কি ফলো আপ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে টেস্ট প্রসেস কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় একটা ফার্মের মধ্যে। এই
how to test, referring to 3 sets of questions. There are some basic questions, testing techniques related questions, activity management questions, some basic questions, what artifacts are tested, what to test, from which viewpoint, what type of faults are found, severe, major, minor, না এরকম ক্যাটাগরাইজ করা হয়। পরে আমরা দেখব টেস্টটা যখন একটা বাগ পাঠায় প্রোগ্রামার কাছে, সিভিয়ারিটি এবং প্রায়োরিটি লেভেল দিয়ে দিয়ে পাঠাতে লাগে, সেগুলো আমরা দেখব পরে ফাইনাল টার্মে, সেগুলো আসবে ডিটেইলস। when to stop testing in a project, না এর বাইরে আরো কিছু আমি খুব লেন্দি করি নাই, বাট বেসিক কোশ্চেন গুলো এখানে আমাদের আমি রেখেছি যে when to stop testing in a project, সেটা পরে আসবে। সো ফাংশনাল ভার্সাস স্ট্রাকচারাল টেস্টিং, key distinction, perspective on what needs to be checked or tested. So in functional testing, we test external functions and behaviors as described by the external specs. Specs বুঝো, স্পেসিফিকেশনকে সংক্ষেপে আমরা বলি স্পেক্স বলি। তোমরা বিভিন্ন সময় এই ডকুমেন্টকে যেমন ডক বলি না, ডক বা ডকস সংক্ষেপে লিখি, তো স্পেসিফিকেশনকে আমরা বলি স্পেক্স, স্পেসিফিকেশন। বক্স ইন নেচার, ফাংশনাল ম্যাপিং, ইনপুট আউটপুট রিলেশনস আর চেক উইদাউট ইনভলভিং ইন্টারনাল লজিক। তো এই ফাংশনাল টেস্টিং এগুলো কোনো ডিসকাস করছি, আজকে আবার আসবে। তো এই ফাংশনাল টেস্টিং এ আমরা কি করি, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার এবং ফাংশনালিটি টেস্ট করে দেখি, ইন্টারনাল কোনো কিছু দেখি না। যে সার্টেন একটা ইনপুটের জন্য এক্সপেক্টেড আউটপুটটা কি, ওইটা রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টে বলা আছে, তো সেটা সেইভাবে করে কিনা। তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেগুলো দেখো, হ্যাঁ এই যে যেমন ফাইল মেনুতে ক্লিক করলে একটা ড্রপ ডাউন মেনু লিস্ট আসবে এবং এই আইটেমগুলো থাকবে, এটা রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্টে বলা আছে, তাহলে এটা হলো কি ইনপুট। ক্লিক অন দ্য ফাইল মেনু, হ্যাঁ এটা হলো ইনপুট। আর আউটপুট কি, এক্সপেক্টেড আউটকামটা কি, a drop down list will appear with the following items: open, save, new, save as, না blah blah এগুলো। তো এগুলো আমরা দেখি, অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট রিলেশন গুলো ঠিকভাবে কাজ করে কিনা সেই জিনিসগুলো আমরা চেক করে দেখি ফাংশনাল টেস্টিং। এখানে কি কোনো ইন্টারনাল তোমার নলেজ মানে প্রোগ্রামিং নলেজ দরকার আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাংশনাল টেস্টিং এর জন্য না, দরকার নাই। তোমাকে কোডিং জানতে হবে না, জানা দরকার নেই। ফাইল মেনুতে ক্লিক করলে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট আসবে এবং এই জিনিসগুলো থাকবে, এটা টেস্ট করার জন্য আমাকে প্রোগ্রামিং জানার দরকার নাই। জাস্ট আমি ফাইল মেনুতে ওই যেটা এক্সাম্পল দিয়েছি ওয়ার্ডের, এমএস ওয়ার্ড প্রোগ্রাম ওপেন করব, আমি ক্লিক করব ফাইল মেনুতে এবং দেখব একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট আসে কিনা এবং ওই আইটেমগুলো আছে কিনা। এটার জন্য কি আমাকে কোডিং জানতে হবে? নো, এটা জানার জন্য আমার কোডিং দরকার নেই। আপনি ম্যানুয়াল টেস্টিং বেসিক্যালি এই ফাংশনাল বা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এর জন্য, এমনিতে তোমার নরমালি ম্যানুয়াল টেস্টিং এর জন্য তোমার কোডিং জানা দরকার নাই। বুঝতে পারছো? ইউএস তে অনেক আছে যারা আর্টস কমার্সের ব্যাকগ্রাউন্ড, ওরাও টেস্টিং করতেছে। হ্যাঁ, ওরা বিভিন্ন কোর্স করেছে, বিভিন্ন সময় গিয়ে বিভিন্ন ডিপ্লোমা করেছে বা টেস্টিং কোর্স করেছে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি এক ওই ইডেন কলেজে এক লেডি করতেছে, ওই ঢাকা সিটি কলেজের থেকে কমার্স বিকম করে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা ওখানে গিয়ে আবার কম্পিউটারে বিভিন্ন ডিগ্রি করেছে, ডিপ্লোমা করেছে, কোর্স করেছে। তো এরকম কিন্তু আছে তোমার। বাট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন অটোমেশন ইউজ করবা, অটোমেটিক টেস্টিং এর জন্য কিন্তু তোমাকে ইউ মাস্ট নো দা কোডিং জানতে হবে তোমাকে। তো ফাংশনাল টেস্টিং না, আমরা এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার ফাংশন টেস্ট করি, এটাকে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং বলি। ইনপুট আউটপুট রিলেশন গুলো আমরা চেক করে দেখি এখানে। স্ট্রাকচারাল টেস্টিং, ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন, components and structures, white box in nature, white here, seen through, internal elements visible, really clear, glass, transparent box, এগুলো ডিসকাস করেছিলাম, আবার আজকে আসবে। তো এই স্ট্রাকচারাল টেস্টিং কি, সোর্স কোড প্রোগ্রাম আমরা স্ট্রাকচারাল টেস্ট করে দেখি, এটা হোয়াইট বক্স ইন নেচার। তো এটার বিভিন্ন নাম আছে, ট্রান্সপারেন্ট বক্স, ক্লিয়ার বক্স টেস্টিং, গ্লাস বক্স টেস্টিং, ক্লিয়ার বক্স টেস্টিং, বিভিন্ন নাম আছে হোয়াইট বক্সের। এগুলো কিন্তু আগের এক লেকচারে ছিল, বলেছিলাম। অবজেক্ট অ্যাবস্ট্রাকশন অর রিপ্রেজেন্টেশন, আমরা দেখো হাই লেভেলে কি হোল সিস্টেমটা যখন টেস্ট করি, এটা কি ব্ল্যাক বক্স। অর্থাৎ সিস্টেম টেস্টিং থেকে পরবর্তী যত টেস্ট আছে, সিস্টেম টেস্টিং কিন্তু অনেক রকম টেস্টিং আছে সিস্টেম লেভেলে, সেগুলো আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ ফাইনাল টার্মে। সিস্টেম লেভেল কিন্তু একটা টেস্ট না, দ্যার ইজ এ ব্রড ক্লাসিফিকেশন টেস্টিং। এখানে বেসিক টেস্ট, বুট টেস্ট থেকে শুরু করে ডকুমেন্টেশন, রেগুলেটরি টেস্ট, লোড টেস্ট, পারফরম্যান্স টেস্ট, এরকম বিভিন্ন রকম টেস্ট আছে, সিকিউরিটি টেস্ট, এরকম অনেক রকম টেস্ট আছে, সেগুলো দেখবো। তো সোজা কথা, গোটা সফটওয়্যারটা আমরা এটা কি হাই লেভেল, এটা ব্ল্যাক বক্স, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার ফাংশন টেস্ট করে দেখি। আর লো লেভেল কি ইন্ডিভিজুয়াল যে স্ট্রাকচার, স্টেটমেন্টস, ফাংশন, মেথড গুলো করে দেখি, এটা কি হোয়াইট বক্স।
আর মিডল লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন এটাকে বলি গ্রে বক্স, এটা ইন্টিগ্রেশন লেভেলে আমরা করি, মিক্সচার অফ ব্ল্যাক বক্স এন্ড হোয়াইট বক্স, এটাকে আমরা বলি গ্রে বক্স টেস্টিং। এগুলো আমরা ডিসকাস করে আসছি। হোয়াইট বক্স টেস্টিং, প্রোগ্রাম কম্পোনেন্টস ও স্ট্রাকচার নলেজ। তোমাকে হোয়াইট বক্স টেস্টিং করতে হলে কি তোমাকে অবশ্যই প্রোগ্রামিং জানতে হবে, নাহলে তুমি কিভাবে প্রোগ্রাম টেস্ট করবা? ইউ মাস্ট নো প্রোগ্রামিং, ইউ মাস্ট হ্যাভ প্রোগ্রামিং নলেজ। এখানে আমরা স্টেটমেন্ট, বিভিন্ন স্টেটমেন্ট কম্পোনেন্ট চেকলিস্ট ধরে ধরে টেস্ট করি, তারপরে কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং করি। তো কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং এর জন্য আমাদের একটা লেকচার আছে। তারপরে ডেটা ফ্লো টেস্টিং বলি বা ডেটা ফ্লো অ্যানালাইসিস বলি, ডেটা ডিপেন্ডেন্সি টেস্ট, তো এটাকে আমরা ডেটা ফ্লো টেস্টিং বলি। এটার জন্য একটা লেকচার আছে আমাদের। কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং এর জন্য আছে না, একটা ভেরিয়েবল কোথায় ডিফাইন করা হলো এবং প্রোগ্রাম কোথায় ইউজ করা হলো, প্রপার ওয়েতে ইউজ করা হয়েছে কিনা, এই জিনিসগুলোর জন্য আলাদা আমাদের লেকচার আছে। একদিন আমরা আসলে কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং করবো, একদিন ডেটা ফ্লো টেস্টিং করবো। অ্যাপ্লিকেবিলিটি অফ হোয়াইট বক্স টেস্টিং আমরা কখন করি? টেস্ট ইন দ্য স্মল আর্লি অবজেক্টস। তো এই হোয়াইট বক্স টেস্টিং আমরা ডেভেলপমেন্টের কি আর্লি ফেজে করি। আর্লি কি টেস্ট অবজেক্টগুলোকে ছোট ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন মেথড এগুলি আমরা করি না, ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটগুলি আমরা করি। এর ডুয়েল রোল অফ প্রোগ্রামার এন্ড টেস্টার্স। এখন দেখো এই হোয়াইট বক্স টেস্টিং কে করে? যে প্রোগ্রাম লেখে সেই করে, এখানে ডুয়েল রোল, প্রোগ্রামারই টেস্টার, যে কোড লেখে সেই টেস্ট করে, ডুয়েল রোল। ক্রাইটেরিয়া ফর টপিক মোস্টলি কভারেজ গোলস, তো প্রোগ্রামার কি করে রিকোয়ারমেন্ট দেখে দেখে সবগুলো কভার করে চেষ্টা করে। অকেশনালি কোয়ালিটি রিলায়েবিলিটি গোলস থাকে। আচ্ছা, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং ইনপুট আউটপুট রিলেশনস অর এক্সটার্নাল ফাংশনাল বিহেভিয়ারস আর টেস্টেড। তো এই ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং আমরা কি করি? এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার আর ফাংশনালিটি আমরা টেস্ট করে দেখি, স্পেসিফিকেশন চেকলিস্ট ধরে ধরে আমরা করি, এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার করে কিনা, যে ইনপুট দিলে এটা আউটপুট এক্সপেক্টেড সে অনুযায়ী কাজ করে কিনা, বিহেভ করে কিনা সফটওয়্যার, সেটা দেখি। ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কোথায় আমরা অ্যাপ্লাই করি? আমরা লেট সারফেস গুলোতে করি, সিস্টেম লেভেলতে না, লেট ইন টেস্টিং লাইক সিস্টেম টেস্টিং, পারফরম্যান্স টেস্টিং, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। সুইটেবল ফর আইভিএনভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন ভ্যালিডেশন টিম। ওই যে এক্সটার্নাল আইভিএনভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন এন্ড ভ্যালিডেশন টিম, তার মানে কি? ওই যে বলেছিলাম না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং টিম না, থার্ড পার্টি টেস্টিং অর্গানাইজেশন, এরকম কিছু আইটি ফার্ম আছে যারা শুধু টেস্টিং এর কাজই করে। তো ইউএস এর গভর্নমেন্ট প্রজেক্টগুলো এরকম বেশিরভাগ প্রজেক্টই এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই টেস্টিং টিম দিয়ে করায় তোমার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টগুলো। Criteria when to stop testing, traditional functional coverage, usage based reliability target. তো এমনিতে নরমালি দেখা যায় এক্সটার্নাল সব ফাংশনাল গুলোটি আছে কিনা দেখা হয়, আবার এরও বাইরে কিছু অনেক সময় আমরা রিলায়েবিলিটি কিরকম হলো সেই জিনিসগুলো আমরা দেখি। কম্পেয়ারিং, এই যে থেকে বেশ কিছু জিনিস আছে, ডিটেইলস কম্পারিজন আছে ব্ল্যাক বক্স এবং হোয়াইট বক্স টেস্টিং এর। ঠিক আছে, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং, তার আগে আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, সেটা হলো এই ছবিটা আমি রেখে দিয়েছি এটা তোমাকে দেখানোর জন্য। ছবিটা আমি রেখে দিই, এই যে এই ছবিটা, এই সাইফি দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট বোর্ড? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ফাহমিদা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার, তো সবাই, আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ। এটা এরকম দেখেছিলাম ছবি, তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে স্ক্রিনশট রাখো বা ছবি তুলে রাখো, এটা কাজে লাগবে। এই ছবিটা দেখে কিন্তু অনেক কিছু বোঝা যায়, দেখো তুমি না, এই ইউআইএসএ না, টেস্টিং লেভেলগুলো সংক্ষেপে লিখছি না, ইউনিট টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, সিস্টেম টেস্টিং, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। তারপরে সিস্টেম লেভেলে কে টেস্ট করে? প্রোগ্রামার। সাধারণত কোন টেকনিক ইউজ করি? হোয়াইট বক্স টেস্টিং টেকনিক ইউজ করি। ইন্টিগ্রেশন লেভেলে আমরা টেস্ট করে প্রোগ্রামার অথবা টেস্টার, এখানে টেকনিক ইউজ করি গ্রে বক্স টেস্টিং। সিস্টেম টেস্টিং গোটা সফটওয়্যারটা টেস্ট করা, কে করে? টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডেডিকেটেড প্রফেশনাল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার। কোন টেকনিক আমরা ইউজ করি? ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং টেকনিক। অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং এ এটা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কে করে? আমরা, এটা প্রেফার্ড হলো অ্যাকচুয়াল এন্ড ইউজার, সম্ভব না হলে যে থার্ড পার্টি টেস্টিং ফার্মস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন এন্ড ভ্যালিডেশন টিম, এফটিএন যেটা বলে সেটাও করে অনেক সময়, অথবা ডেভেলপার ফার্ম বেটার ইন্টিগ্রেট করেও করা যায়। তিনটা অপশন আছে, বাট প্রেফার্ড কি অ্যাকচুয়াল এন্ড ইউজার দিয়ে করানো উচিত যদি সম্ভব হয়। ঠিক আছে, আর এর মাঝে একটা পারফরম্যান্স টেস্টিং বলে আছে, সেটা বলেছিলাম কি উন্নত দেশের আইটি ফার্মগুলোতে
পারফরমেন্স টেস্টিংকে ডিস্টিংক্ট লেভেল ধরা হয়। বাট আপনি ইন জেনারেল 4টা লেভেল বলবা তুমি ইন্টারভিউতে বা যেখানে যাও তুমি, ইউনিট, ইন্টিগ্রেশন, সিস্টেম, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। আচ্ছা, এখানে যে কম্পারিজনটা, এখান থেকে আরো কতগুলো জিনিস বোঝা যায়। এখন আমি যদি বলি হোয়াইট বক্স টেস্টিং কি আর্লি ফেজে করি নাকি লেট ফেজে করি, দেখো হোয়াইট বক্স টেস্টিং তাহলে আর্লি ফেজে করি, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংটা আমরা ডেভেলপমেন্টের লেটার ফেজগুলোতে করি না, সিস্টেম টেস্টিং থেকে হার্ডওয়্যার টেস্টিং গুলো করি। আচ্ছা, এখন দেখো ইউনিট লেভেল টেস্টিং যে করি, টেস্ট অবজেক্ট কি ছোট না বড়? টেস্ট অবজেক্ট সিস্টেম লেভেলে বড় নাকি ইউনিট লেভেলে বড়? দেখো ইউনিট লেভেলে একটা ইউনিটকে করি তাহলে টেস্ট অবজেক্ট ছোট, আর সিস্টেম লেভেলে গোটা পুরো সফটওয়্যারটা টেস্ট করি তাহলে কি টেস্ট অবজেক্টটা বড়। তার মানে কি হোয়াইট বক্স টেস্টিং এ যে টেস্ট অবজেক্ট গুলো ছোট ছোট মেথড বা ফাংশন, আর সিস্টেম টেস্টিং এ যখন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করি ব্ল্যাক বক্সের টেস্ট অবজেক্ট গুলো কি বড়। আচ্ছা, অনেকগুলো কিন্তু আমরা জিনিস জেনে গেলাম। আচ্ছা, আর্লি ফেজে যে ইউনিট লেভেলে টেস্টিং করি সেই বাগস গুলি যে পাই সেগুলি ফিক্স করা ইজি, সময় কম লাগে, খরচ কম লাগে, ঝামেলা কম। আর হাই অর্ডার টেস্টিং গুলো যে বাগস গুলি পাওয়া যায় সেগুলি ফিক্স করতে ঝামেলা বেশি, খরচ বেশি লাগে, টাইম বেশি লাগে, মোর এক্সপেন্সিভ টু ফিক্স, মোর টাইম কনজিউমিং টু ফিক্স, মোর প্রবলেমেটিক টু ফিক্স। সেগুলি যতই ডিলে হয় সেগুলি ফিক্স করতে সময় লাগে বেশি, খরচ লাগে বেশি, ঝামেলা হয় বেশি। এই তাহলে অনেকগুলো আমরা জানলাম না। আচ্ছা, তো এখন কম্পারিজনটা দেখি, এখন ইজি হবে আমাদের বুঝতে এই জিনিসগুলো। দেখো পার্সপেক্টিভ, black box testing views the objects of testing as a black box while focusing on testing the input output relations or external functional behavior. আরেকটা জিনিস আমি দেখাতে চাই, এটাও মনে দেখেছিলাম বাট কুইকলি একটু দেখাই। ওকে, একটা আছে কি হোয়াইট বক্স টেস্টিং, ক্লিয়ার বক্স বা ট্রান্সপারেন্ট বক্স, গ্লাস বক্স না। তো এটা একটা কাচের বক্সের ভিতরে যদি তুমি কিছু একটা রাখো, বলছিলাম মনে করো একটা তুমি একটা বল রেখেছো তুমি, তাহলে দেখতে পাবা উই ক্যান সি থ্রু হোয়াট ইজ ইনসাইড। তো এটা কি হোয়াইট বক্স টেস্টিং, অর্থাৎ হোয়াইট বক্স টেস্টিং এ উই টেস্ট দ্য ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন। আর ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এ আমরা কি করি, এই বক্সটা কিন্তু ব্ল্যাক, একবারে ওপেক ডার্ক, আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না ভিতরে কি আছে। একবারে ওপেক যদি হয় তাহলে কি আমরা বুঝতে পারবো এটা কি ভিতরে বল আছে না বিড়াল আছে বা আদৌ কিছু নাই? না, কিছু দেখতে পাবো না। আমি ডার্ক করলাম পুরোটা, সময় লাগবে। তো এইটা কি বিবিটি, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং। তাহলে কি ব্ল্যাক বক্স টেস্টে আমরা কি করি, ইনপুট আউটপুট রিলেশন গুলো, যে এই ইনপুট দিলে সার্টেন এনভায়রনমেন্টে এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড আউটপুট, প্রোডাক্ট সেরকম বিহেভ করে কিনা সেই জিনিসগুলো টেস্ট করে দেখি, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার ফাংশন টেস্ট করে দেখি যে এই সার্টেন ইনপুটের জন্য এক্সপেক্টেড আউটপুট এই সেরকম বিহেভ করে কিনা। ওই যে বললাম যে ফাইল মেনুতে ক্লিক করলে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট আসে এবং ওই জিনিসগুলো থাকবে, এইটা রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট বলা আছে। তাহলে হলো কি আমি দেখবো ফাইল মেনুতে ক্লিক করে দেখবো যে ওই এক্সপেক্টেড আউটপুটটা যেটা আসার কথা সেটা আসে কিনা, অর্থাৎ এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার এবং ফাংশনালিটি টেস্ট করে দেখি আমরা এই ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং। আচ্ছা, এখানে ছিলাম আমরা। White box testing views the object as a glass box while internal implementations details are visible and tested. So in black box testing we test external behavior and functionality, we test the internal input output relations. In white box testing we test the internal implementation, we test the code source code program structurally. Objects, এখন এই যে কিছুক্ষণ আগে ওই যে ছবিটা দেখো, চিন্তা করো তুমি হোয়াইট বক্স টেস্টিং এর অবজেক্ট গুলো কি ছোট ছোট অবজেক্ট, ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট গুলো, আর ব্ল্যাক বক্সের টেস্টিং কি গোটা সফটওয়্যারটা। তাহলে টেস্ট অবজেক্ট বড় কোথায়, ব্ল্যাক বক্সের টেস্ট অবজেক্ট গুলো বড়, হোয়াইট বক্সের ছোট। টাইমলাইন আমরা কোনটা কখন করি, ওই যে ছবিটা আবার হয়ে গেল, এই বলেছিলাম সরি 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 এটা না, হয়ে গেল এই ছবিটা আমি রেখে দিয়েছি এই জন্যই যে এই যে এই ছবিটা দেখো তুমি কম্পেয়ার করে করে দেখো কোথায় যেন বলছে অবজেক্টস, দেখো হোয়াইট বক্সের টেস্টিং এর অবজেক্ট গুলো ছোট ছোট ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট তো, আর ব্ল্যাক বক্সের টেস্ট অবজেক্ট বড়। তারপরে হলো টাইমলাইন,
হোয়াইট বক্স টেস্টিং আমরা কখন করি? ডেভেলপমেন্টের আর্লি ফেজে, না ইউনিট লেভেল টেস্টিং এ মেইনলি শুরু করি। আবার ব্ল্যাক বক্স করি কি লেট সাবফেজ গুলোতে, সিস্টেম টেস্টিং, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, পারফরম্যান্স টেস্টিং ওইগুলোতে। এই ছবিটা মনে থাকতে বলেছিলাম তোমাদেরকে, অনেক কিছু মনে থাকবে, মুখস্থ করতে হয় না, এটা ছবিটা মনে রাখলে। এটা আমি তারপরে ডিফেক্টস ফোকাস ইন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং, failures related to specific external functions can be observed, leading to corresponding faults being detected and removed. Here emphasis is that reduced chance of encountering functional problems by the target customer. তো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং আমরা কি করি? শেষের দিকে করি। তো তারপরে প্রোডাক্ট রিলিজ হয়ে যায়, টার্গেট কাস্টমাররা যখন ইউজ করে সেগুলি কিন্তু মেজর প্রবলেম পাবে যদি আমরা ফিক্স না করি। In white box testing, failures related to internal implementations can be observed, leading to corresponding faults being detected and removed directly. Emphasis: reduce internal faults so that there is less chance of failures later on. তাহলে হোয়াইট বক্স টেস্টিং আমরা কি ইন্টারনাল যে ছোট ছোট জিনিসগুলো, ফলগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে ফিক্স করি যাতে পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যা না হয়। ডিফেক্ট ডিটেকশন এন্ড ফিক্সিং, এখন defects detected through white box testing are easier to fix than those through black box. However, white box testing may miss certain types of defects which could be detected by black box testing. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে তুমি আর্লি ফেজে যে আমরা হোয়াইট বক্স টেস্টিং এ ছোট ছোট ডিফেক্টস গুলো পাই সেগুলো ফিক্স করতে ঝামেলা কম লাগে, খরচ কম লাগে, সময় কম লাগে, না ইজি টু ফিক্স, না লেস, we need less time to fix, less expensive to fix, সময় কম লাগে, খরচ কম লাগে, ঝামেলা কম হয় সেগুলো ফিক্স করা। কিন্তু হোয়াইট বক্স টেস্টিং এ কিছু মিস করে দিতে পারো, কিছু ডিফেক্টস মিস হয়ে যেতে পারে। কেন মিস হতে পারে? তুমি যে প্রোগ্রামার, সেই প্রোগ্রামার কি দেখে কোড লেখে, ওই স্পেসিফিকেশন দেখে, কিন্তু ওই রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন যদি ফল্ট থাকে, যদি অমিশন থাকে, যারা রিকোয়ারমেন্টস এই স্পেসিফিকেশন প্রিপেয়ার করেছে ওরা যদি ভুলক্রমে কোনো কিছু বাদ পড়ে যায়, বাদ দিয়ে রাখছে একটা, তাহলে প্রোগ্রামার তো সেটা কোড লিখবে না, কোড স্পেসিফিকেশন যেটা আছে সেটা অনুযায়ী ইমপ্লিমেন্ট করবে, কোড লিখবে। তো এটা ধরা পড়বে কোথায় গিয়ে? ওই যে সিস্টেম লেভেল টেস্টিং এ ধরা পড়বে যে ওই ফিচারটা মিসিং আছে, কিন্তু প্রোগ্রামার এই যে ইউনিট লেভেল টেস্টিং এ ধরা পড়বে না, কারণ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তো কোড করবে একজন প্রোগ্রামার। একজন প্রোগ্রামার প্রোগ্রাম লিখবে কি দেখে? এই স্পেসিফিকেশন, এসআরএস রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন দেখে কোড করবে, কারণ স্পেসিফিকেশন যদি কোনো জিনিস বাদ পড়ে থাকে তাহলে সেটা তো সে ধরা পড়বে না। এটা ধরা পড়বে কোথায় গিয়ে? ওই যে সিস্টেম লেভেল টেস্ট থেকে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং গিয়ে ধরা পড়বে যে ওই ফিচারটা মিসিং আছে। আর এরকম একটা ছবি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, মনে আছে কিনা আমার মনে হয় দেখেছিলাম, তাও আরেকবার তোমাকে দেখাচ্ছি। এই যে কার্ভটা বলছিলাম মনে রাখবা সব সময়, এই এক্স অ্যাক্সিস হলো টাইম, একটা সফটওয়্যার লাইফ সাইকেলে টাইম ডেভেলপমেন্টের পরেও, আর উপরে রিলেটিভ কস্ট, আমি জাস্ট কস্ট লিখলাম, রিলেটিভ কস্ট অফ ডিটেক্টিং এন্ড ফিক্সিং এ বাগ। আর কার্ভটা ছিল এরকম, মনে আছে? এরকম চলে গেছে এরকম, বা আরো শার্প, আমি এখানে দেখানো যাচ্ছে না। এই ছবি থেকে কি দেখা যায়? তুমি যদি যত আর্লি ফেজে তুমি বাগ পাও এটার কস্টিং তত কম, আর যতই ডিলে হবে সেটা ফিক্স করতে গেলে কস্টিংটা বেশি হবে, ঝামেলা বেশি হবে, সময় বেশি লাগবে। দেখতে পাচ্ছ সাইফি হোয়াইট বোর্ড? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এই কার্ভটা মনে রাখবা। তার মানে কি, যতই একটা বাগ আনটিক থেকে যাবে এই পরবর্তীতে এটা ফিক্স করতে ঝামেলা বেশি হবে, খরচ বেশি লাগবে, টাইম বেশি লাগবে। Techniques. A specific technique is black box testing if external functions are modeled. A specific technique is white box testing if internal implementations are modeled. এটা আজকে বলেছি, আগেও বলা হয়েছে না? এক্সটার্নাল ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং আমরা কি করি? এক্সটার্নাল ফাংশনালিটিস, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার টেস্ট করে দেখি। আর হোয়াইট বক্স টেস্টিং আমরা কি করি? ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন গুলো টেস্ট করে দেখি, না সোর্স কোড প্রোগ্রাম স্ট্রাকচারাল টেস্ট করে দেখি। টেস্টার ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কে করে? ওই যে ছবিটা দেখো, চিন্তা করো কোথায় গেল ছবি আমাদের? না এটা না তো, প্রোগ্রামার করে। প্রোগ্রামার করে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং, তাই না? হ্যাঁ তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, এই ছবি দেখে কি মনে হয়? তুমি দেখো তো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং
কে করে? নো স্যার। প্রোগ্রামার যে বললাম, কে করে? এই ছবিটা বুঝতে পারছো? এই ছবি যদি না বুঝতে পারো কিছুই বুঝো নাই। এই ছবিটা যদি না বুঝো এই কোর্সের স্যার কিছুই প্রোগ্রামাররা বুঝো না। করে না। এই ছবি না বুঝলে এই কোর্সের এতদিন যে পড়িয়েছি কিছুই বুঝতে পারো নাই। আমি কিছুই তোমাকে বুঝাইতে পারি নাই, তার মানে যদি না বুঝতে পারো। হ্যাঁ, এই ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং দেখো কোথায় লেখা আছে, সিস্টেম লেভেল টেস্টিং, সিস্টেম টেস্টিং, পারফরম্যান্স টেস্টিং, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, এই হাই অর্ডার টেস্টিং গুলোতে আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করি। এখানে প্রোগ্রামার আছে, এগুলি করে কে? টেস্টার করে, আর অ্যাকসেপ্টেন্স থার্ড পার্টি টেস্টিং ফার্ম বা ইউজার এগুলো করে। প্রোগ্রামার করে ওই যে দেখো, ওই যে বাম দিকে দেখো, খেয়াল করে দেখো, ইউনিট লেভেল হোয়াইট বক্স টেস্টিং, গ্রে বক্স টেস্টিং কিছুটা করে, হোয়াইট বক্স টেস্টিং করে। এই ছবিটা মনে রাখতে হবে তোমাকে, বলছি না মনে রাখবা তুমি। আমি এমনি এমনি বলি নাই যে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, ছবি তুলে রাখো, এটা এমনি বলি নাই তোমাকে। Black box testing is typically performed by dedicated professional test engineers and could also be performed by third-party person in a setting of VNP অর্থাৎ third party testing firm বা independent verification validation team, জেফতিয়ানে বইতে যেটা বলে একই জিনিস, থার্ড পার্টি টেস্টিং ফার্মস। অর্থাৎ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কি প্রফেশনাল টেস্টিং ইঞ্জিনিয়াররা করে, আর হোয়াইট বক্স টেস্টিং কে করে? প্রোগ্রামাররা করে। এখানে ডেভেলপার মানে প্রোগ্রামার, আমি লিখেছি ব্র্যাকেটে, ওই প্যারেন্টসের ভিতরে প্রোগ্রামার লিখেছি, জেফতিয়ান বইতে প্রোগ্রামার, ডেভেলপার মানে প্রোগ্রামার বোঝায়, তো আমি আবার প্রোগ্রামার লিখেছি যাতে ইউ ডোন্ট গেট কনফিউজড। তাহলে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে কে? প্রফেশনাল টেস্টাররা করে। হোয়াইট বক্স টেস্টিং করে কে? প্রোগ্রামাররা করে। When to stop testing? Exit criteria. When to stop testing in a software development project? Not finding defects is not an appropriate criteria to stop testing activities in a project. তো এখন কথা হচ্ছে কি, কেন, ওয়াই? আমি একটা কোশ্চেন করেছি, এটা বইয়ের না, আমি কোশ্চেন করেছি কেন। এখন তুমি টেস্ট লিড, তুমি যদি প্ল্যান করো যে আমি টেস্টিং করতে থাকবো, যখন দেখবো যে এই একটাও ডিফেক্টস নাই তখন আমি স্টপ করব, না, তাহলে কোনোদিন শেষ হবে না টেস্টিং, তুমি কোনোদিনই শেষ করতে পারবে না। বুঝতে পারছো? তুমি একটা প্রজেক্টের টেস্টিং টিমের লিডার, টেস্ট লিড, তুমি তুমি যদি এরকম প্ল্যান করো যে আমি তখনই থামবো যখন দেখবো একটাও ডিফেক্টস নাই, তাহলে কোনোদিন তোমার টেস্টিং শেষ হবে না। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তো এখন তাহলে কি আমাদের এক সার্টেন টাইমে আমাদের একটা কি ক্রাইটেরিয়া কি? তাহলে ওয়েল আমাদের দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা আছে রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া, আর একটা হলো কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া। তো রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া হলো কি? রিসোর্স মানে এখানে টাইম আর মানি মিন করছি আমরা। উই স্টপ টেস্টিং হোয়েন উই রান আউট অফ টাইম অর মানি, যখন আমাদের টাকা ফুরিয়ে যাবে, সময় ফুরিয়ে যাবে, অবশ্যই আমার এর মধ্যে শেষ করতে হবে। এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি না। আরেকটা আছে ভালো স্ট্র্যাটেজি, সেটা কি কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া, যে এক্সপেক্টেড কোয়ালিটি অ্যাচিভ করে দেন আমি প্রোডাক্ট রিলিজ করব। বুঝতে পারছো? যে প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি গুলো যে প্ল্যান করেছিলাম প্রজেক্টের শুরুতে, সেই কাজগুলো করে কাস্টমারের যে এক্সপেকশন সেই কোয়ালিটি লেভেল অ্যাচিভ করে দেন প্রোডাক্ট রিলিজ করব, দ্যাট ইজ এ গুড স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু ওই যে রিসোর্স বেস ক্রাইটেরিয়া ফ্রিকোয়েন্টলি আমাদের করতে হয়, প্রায় করতে হয় বাস্তব জীবনে। হ্যাঁ, প্রজেক্টের শেষে দেখা যায় সময়ের কম শর্টেজ থাকে, টাকার শর্টেজ থাকে, এগুলো হয়। এই তো এগুলো লেখা আছে এখানে দেখো, রিসোর্স বেস ক্রাইটেরিয়া, a decision is made based on resource consumptions. We stop when we run out of time. We stop when we run out of money. Such criteria are irresponsible as far as product quality is concerned. তো এই যে রিসোর্স বেস ক্রাইটেরিয়া, এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি না। এখানে কি ডিফেক্টস থেকে যায়, কোয়ালিটি খারাপ হয় প্রোডাক্টের, ওই যে কম সময়ে কম টাকার মধ্যে শেষ করতে হয়, বাগস থেকে যায় বেশি, কিন্তু এটা করতে হয় বাস্তব জীবনে। এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি না যদিও। তো ভালো স্ট্র্যাটেজি কোনটা? ওই যে কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া, স্টপ when quality goals are achieved. Other surrogate activity completion, stop when you complete planned test activities. যে তুমি প্রজেক্ট শুধু প্ল্যান করেছিলা সেই কাজগুলো করে এক্সপেক্টেড কোয়ালিটি লেভেল অ্যাচিভ করে দেন তুমি প্রোডাক্ট রিলিজ করবা। সো এটা খুব ভালো স্ট্র্যাটেজি, কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া যেটা। কিন্তু ওই যে রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া বাস্তব জীবন আমাদের করতে হয়। হ্যাঁ, কাজে ঢুকলে বুঝতে পারবা। প্রজেক্টের প্রথম দিকে সমস্যা না, সমস্যাটা শেষের দিকে গিয়ে দেখা যায় যে সময় নাই, সময় নাই, হ্যাঁ, বাগ আরো পাওয়া যাচ্ছে, টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে, এই সমস্যা থাকেই তোমার। এইটা তোমার তাহলে আমি দেখাচ্ছি একটা জিনিস। তো তাহলে স্টপ, এইটা যদি একটা প্রজেক্ট ডিউরেশন ধরি আমরা, রিমুভ দেখতে পাচ্ছ, রিমুভ
রিমু আছো? ইয়েস স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এইটা যদি একটা প্রজেক্ট ডিউরেশন ধরি আমরা, দেখো তাহলে একটা হলো কি, এইটা হলো এই পয়েন্ট, হ্যাঁ, স্টপ স্টপ টেস্টিং। টেস্টিং কিন্তু সারা জীবনই চলে, কিন্তু একটা প্রজেক্টে তো তোমাকে বলতে হবে যে আমার শেষ হয়েছে, আদারওয়াইজ প্রজেক্ট রিলিজ হবে না। স্টপ টেস্টিং আমি করব, স্টপ করব। স্টেপ টেস্টিং তো কোনোদিনই শেষ হবে না, কিন্তু প্রজেক্টে তো এক সার্টেন টাইমে তোমার টেস্টিং টিমে বলতে হবে যে উই হ্যাভ কমপ্লিটেড, উই হ্যাভ ফিনিশ টেস্টিং, আদারওয়াইজ প্রজেক্ট তো আর রিলিজ হবে না। ক্লায়েন্ট কাছে তাহলে প্রজেক্ট ম্যানেজার রিলিজ দিবে কিভাবে তোমার টেস্টিং এর কাজ শেষ না হলে? তাই এক সার্টেন পয়েন্টে তোমাকে বলতে হবে যে আমার টেস্টিং এর কাজ শেষ, তুমি প্রজেক্টকে বলতে হবে তুমি এখন প্রোডাক্ট রিলিজ করতে পারো। তো এখন এই ক্রাইটেরিয়া হলো কি, একটা দেখলাম কি, একটা হলো রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া, একটা হলো কি রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া, ওই যে টাইম এবং মানি যখন ফুরিয়ে যাবে, হ্যাঁ, যখন প্রজেক্টটা প্রজেক্ট ম্যানেজার বলে দিল না এই টাইমের মধ্যে তোমাকে শেষ করতে হবে, তো ওর মধ্যে শেষ করতে হবে বা এই বাজেটের মধ্যে তোমাকে শেষ করতে হবে, তাহলে এইটা হলো একটা ক্রাইটেরিয়া, এই টাইম বা মানির মধ্যে শেষ করতে হবে তোমাকে। আচ্ছা, এটা হলো রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া। আরেকটা হলো কি দেখছিলাম আমরা, ওই যে কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া, না কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া, সেটা হলো কি, ওই যে প্রজেক্টের শুরুতে তুমি প্ল্যান করেছিলা, মনে আছে তো, প্রজেক্টের শুরুতে প্ল্যান করেছিলা, সেই প্ল্যান অ্যাক্টিভিটি গুলো পারফর্ম করে, প্ল্যানের মধ্যে কি ছিল আমি দেখছিলাম, বাজেট কত, টাইম কত, আর কি কাস্টমার কারা, এন্ড ইউজার কারা, কোথায় ইউজ হবে সফটওয়্যারটা, ওদের কোয়ালিটি এক্সপেকশন কিরকম চাই, কোন কোয়ালিটি অ্যাক্টিভিটি গুলো ওর কাছে মোর ইম্পর্টেন্ট, সেই প্ল্যান, তারপরে কি সেই অ্যাক্টিভিটি গুলো প্ল্যান অ্যাক্টিভিটি গুলো পারফর্ম করে এক্সপেক্টেড কোয়ালিটি লেভেল অ্যাচিভ করে দেন আমি প্রোডাক্ট রিলিজ করব, দ্যাট ইজ এ গুড স্ট্র্যাটেজি। বুঝতে পারছো? কোয়ালিটি বেসড ক্রাইটেরিয়া এটা হলো কি গুড স্ট্র্যাটেজি, যে আমি প্রজেক্টের শুধু যে প্ল্যান করেছিলাম প্ল্যান অ্যাক্টিভিটি গুলো পারফর্ম করে এক্সপেক্টেড কোয়ালিটি অ্যাচিভ করে দেন প্রোডাক্ট রিলিজ করব, দ্যাট ইজ এ গুড স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু ওই যে রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া সেটাও আমাদেরকে বাস্তব জীবনে অনেক করতে হয়, হুম, এটাও করতে হয়। রিসোর্স বেসড ক্রাইটেরিয়া অসুবিধা হলো কি, ওই যে বাগ থেকে যায়, কোয়ালিটি খারাপ হয় তোমার। এখন 30 মাসের কাজ যদি তুমি 20 মাসে করো, স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে বেশি বাগ থাকবে, কোয়ালিটি খারাপ হবে প্রোডাক্টের। বা তোমার 5 লাখ টাকার কাজ তুমি 2 লাখ টাকা করবা, তাহলে তো তোমার প্রোডাক্ট কোয়ালিটি খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক, সবকিছু করতে পারবা না, টেস্ট ভালোভাবে করতে পারবে না তুমি। এই এই শোনো, গল্প গুজব তো হলো, এখন বলো কি কোশ্চেন তোমাদের, কে কি বুঝতে পারো নাই বলো। এতদিন পরে কে যেন একজন তোমাদের বললা যে না ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে প্রোগ্রামার, তাহলে তো আমি কিছুই বুঝাইতে পারিনি এতদিন নিয়ে। হ্যাঁ, অর্ধেক সেমিস্টার প্রায় চলে গেছে, এতদিন পরেও যদি বলো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে, তুমি যদি বলো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে প্রোগ্রামার, তাহলে চাকরি দিবে না কেউ কিন্তু। তুমি যদি বলো একটা না বাগ ফিক্স করার দায়িত্ব টেস্টারের, তাহলে টেস্টিং এন্ড ডিবাগিং একই জিনিস, চাকরি দিবে না তোমাকে। মুখস্থ অবশ্যই করতে হবে, বুঝে বুঝে মুখস্থ করতে হবে। তুমি জিনিসটা বুঝতে পারো তাহলে এটা অনেক লং টার্ম, অনেক দিন মনে থাকবে তোমাকে। এই জন্য তো মাঝে মাঝে বললাম না যে ছবিটা তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, ছবি তুলে রাখো, কেন বলি, এমনি এমনি বলি না। এই যে স্লাইড গুলোতে দেখো কালার বোল্ড কেন করি, যাতে তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারো। তারপরে যদি বুঝাতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার ব্যর্থতা, এটা আমার খারাপ লাগবে, বুঝতে পারছো, আমার কষ্ট লাগবে যে আমি বুঝাইতে পারি না। আমি তো বাংলায় বলি, বাংলায় আই এম নট সাপোজ টু ডেলিভার লেকচার ইন বাংলা, আমি তো বাংলায় কথা বলা কথা না, লেকচার দেওয়ার কথা না তোমার। কেন বলি, যে তুমি খুব কুইকলি বুঝে ফেলতে পারো। লাস্ট সেমিস্টারে কে যেন ছিল আমার কোন কোর্সে, একজন ছিল বাংলাদেশি, হয়তো বাইরে ছিল, বাংলা বুঝে না, তো পুরো ক্লাস ইংলিশেই বলতাম। তো মাতৃভাষা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় যে কোনো দেশের জন্যই, সেটা বাংলাদেশ হোক, চায়না হোক, জার্মানি হোক, ইউএস হোক, সবাই নিজের ভাষায় ভালোভাবে বুঝতে পারে। সেজন্যই আমি বাংলা তো ব্যবহার করার কথা না। আমি আই স্পিক জার্মান, আই স্পিক স্প্যানিশ টু সাম এক্সটেন্ট, আমি জার্মান জানি, আমি স্প্যানিশ জানি, তারপরে আমি বাংলা কেন বলি তোমাদেরকে, যাতে তুমি বুঝতে পারো। তারপর যদি বুঝাইতে না পারি তাহলে কিন্তু সমস্যা, এটা আমার নিজের কাছেও খারাপ লাগে জিনিসটা, ব্যাপারটা তোমার জন্য খারাপ। জবে ইন্টারভিউতে যদি বলো যে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে প্রোগ্রামার, তাহলে কিন্তু তোমাকে হায়ার করবে না। বুঝে বুঝে এই জিনিসগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে।
আমি তো চেষ্টা করি বুঝাইতে। তো এখন তোমার বলো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? হাফিজ, আব্দুল্লাহ আল হাফিজ, কোনো কোশ্চেন আছে? আব্দুল্লাহ, আর কার কি কোশ্চেন আছে বলো, তোমাদের সময় আছে। স্যার শুরুতে আমাদের একটা ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছিল, মানে ফার্স্ট যেই চার্ট দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ হোয়াইট বক্সে, হ্যাঁ আজকে মানে হোয়াইট আজকে বোর্ডে। জি স্যার, আজকে একদম শুরুতে। হ্যাঁ বলো। তো ওইটা একটু দেখতে চাচ্ছিলাম। ওকে, তা আমরা সময় আছে, আমরা একটু গল্প করতে পারি, ভালো হলো যে যেন কোশ্চেন করলো। আচ্ছা একটু মোডটা করে দেই। তো একটা হলো আমাদের হোয়াইট বক্স টেস্টিং, এই যে এরকম ড্র করেছিলাম তাই তো? জি স্যার, এইটাও আরেকটাও আছে, আরেকটা মানে ডিফারেন্ট কালার দেওয়া ছিল স্লাইডের মধ্যে, স্টেপ ছিল কয়েকটা। স্লাইডে নাকি? জি স্যার, স্লাইডেও দেখানো হয়েছিল এবং হোয়াইট বোর্ডেও আপনি তারপরে হচ্ছে ও ফিক্স ভেরিফিকেশন সাইকেলটা। আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি। জি স্যার। যে এরকম ছবি ড্র করেছিলাম, এইটার কথা বলছো? প্রোগ্রামার জি টেস্টার, স্যার। ফিক্স ভেরিফিকেশন সাইকেল, প্রোগ্রামার টেস্টার, এটার কথা বলছো? হ্যাঁ জি স্যার। এইটা ডিবাগ, সংক্ষেপে লিখলাম ডি ফর ডিবাগ এন্ড ফিক্স। পাঠাবে, তুমি রিটেস্ট, তুমি টেস্টার, তুমি রিটেস্ট করে দেখবা, ঠিক আছে? এই হ্যাঁ বলো, কি বুঝতে পারো নাই? প্রোগ্রামার কোড লিখবে, কোড লেখা, ডিবাগ করা এবং ফিক্স করা এগুলি প্রোগ্রামারের কাজ, আর টেস্ট করা, রিটেস্ট করা এগুলো হলো টেস্টারের কাজ, টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। বলো কি বুঝতে পারো নাই? এইটা বলছো কি না তুমি? মানে স্যার, জি স্যার এইটাই বলছিলাম স্যার। আচ্ছা এটাই বলছো? হ্যাঁ, কি অসুবিধা, কি বুঝতে তোমার অসুবিধা আছে? মানে স্যার কোডিং এর পার্টটা কি স্যার শুধু প্রোগ্রামাররা করবে এবং ডিবাগের কাজটা স্যার টেস্টাররা করবে? না, ডিবাগ টেস্টার কোনো ডিবাগ করবে না, কোনো বাগ হ্যাঁ হ্যাঁ ফিক্স স্যার, করবে না। জি স্যার, প্রোগ্রামাররা করবে, ফিক্স করবে আর কি। প্রোগ্রামার কোড লেখা, তুমি একটা বাগ পেয়েছো, তুমি টেস্টার, তুমি একটা বাগ পেয়েছো, তাহলে এটা কি করবা? তুমি এই বাগটা সেন্ড করবা প্রোগ্রামারের কাছে, সেন্ড করবা তুমি। তো প্রোগ্রামার কি আগে ফিক্স করা আরম্ভ করবে? না, সে দেখবে যে এটা আসলেই বাগ কিনা। সে হয়তো স্ক্রিপ্ট রিরান করলো, রিরান করে দেখবে যে বাগটা রিক্রিয়েট হয় কিনা, রিপ্রোডিউস হয় কিনা। যদি দেখে যে এটা আসলেই বাগ, তাহলে সে ফিক্স করবে। আর যদি দেখে যে না, এটা তো রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাজ করছে, তাহলে কি তোমাকে একটা স্ট্যাটাস আছে, পরে আমরা দেখবো এফ, এফ মানে ফাংশন ইজ ডিজাইন, স্ট্যাটাস দিয়ে এটা তোমাকে ব্যাক করে দিবে। বাগটার স্ট্যাটাস এফ, ফাংশন ইজ ডিজাইন, মানে এটা ট্রু বাগ না, এটা ডিফেক্ট না। তুমি রিকোয়ারমেন্ট, তুমি টেস্টার, তুমি টেস্ট করেছো, তুমি রিকোয়ারমেন্ট বুঝতে পারো নাই, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো না, তুমি বুঝতে পারো নাই, এটা ট্রু বাগ না আসলে, বুঝতে পারছো? তো এখানে কিন্তু স্টুডেন্টস খেয়াল করে দেখো, এখানে অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে। আমি খুব সিম্পলেস্ট সিনারিওটা দেখেছি, যে তুমি বাগ পেলা, পাঠালা, সে ডিবাগ করলো, ফিক্স করলো, তোমাকে পাঠালো, তুমি দেখলা যে ফিক্স করে ফেলছে, তুমি ক্লোজ করে দিলা। এটা সিম্পলেস্ট সিনারিও, কিন্তু এখানে অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এটা আমরা সিস্টেম লেভেল টেস্টিং যখন মডেলিং ডিফেক্টসে পড়বো সেখানে দেখবো। তো অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে। কিরকম? একটা হলো সম্ভাবনা এরকম, যে এটা আসলে বাগ না, ওই যে এফ স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলে তোমাকে পাঠিয়ে দিবে, ব্যাক করে দিবে, টেস্টার কাছে ব্যাক করে দিবে যে না, এটা আসলে ট্রু বাগ না। এটা এটা হতে পারে। অথবা সে ওয়েট স্ট্যাটাস দিয়ে রেখে দিবে, ওয়েট, ডাব্লিউ লিখলাম আমি, ওয়েট, তোমার কাছে কি ওয়েট করবে কি, কেন? যে ওই আরেকটা বাগ ফিক্স না করলে এই বাগটা ফিক্স করা যাবে না। সো ওয়েট স্ট্যাটাস দিয়ে রেখে দিবে, এই স্ট্যাটাস হবে ওয়েট, that bug can be fixed until another bug is fixed, বুঝতে পারছো? এরকম। অথবা হোল্ড করে রাখবে, তোমাকে হোল্ড করে রাখবে, হোল্ড স্ট্যাটাস দিয়ে রাখবে, তোমাকে ফার্দার ইনফরমেশন চেয়ে পাঠাবে, যে হয়তো বলবে তুমি একটা স্ক্রিনশট দাও, সার্চ ইঞ্জিন, বুঝতে পারছো? ফার্দার ইনফরমেশন চেয়ে পাঠাবে। তার ওয়েট হতে পারে, এই হোল্ড বা ডিফার্ডও বলে অনেক সময়, ডিফার্ড বা হোল্ড স্ট্যাটাস হতে পারে, ডিফার্ড, হোল্ড, ফার্দার ইনফরমেশন চেয়ে পাঠাবে। অথবা ডেভেলপমেন্ট টিম শেলফ করে রাখবে, যে এটা এই রিলিজে করারই দরকার নাই, এটা করবে না, এটা শেলফ বলে, এটা এক্সট্রিম কেসে
বুঝতে পারছো? অথবা এটা এরকম হতে পারে বাগটা ইরিপ্রোডিউসেবল, এরকম হতে পারে ইরিপ্রোডিউসেবল, তুমি পেয়েছো কিন্তু ও পায় না। এরকম কিছু খুবই ট্রিকি বাগ আছে যে কখনো জেনারেট হয় কখনো জেনারেট হয় না। সে বাগগুলো ফিক্স করা খুব ডিফিকাল্ট হয়, এক্সপেন্সিভ হয় এবং খুব কমপ্লেক্স হয়, যে কখনো জেনারেট হয় কখনো জেনারেট হয় না। তুমি পেয়েছো কিন্তু ওই প্রোগ্রামার স্ক্রিপ্ট রিটার্ন করে পায়নি, তাহলে ওটার স্ট্যাটাস, ওই বাগটার স্ট্যাটাস দিবে কি ইরিপ্রোডিউসেবল, রিপ্রোডিউস হয় না, রিক্রিয়েট হয় না। বুঝতে পারছো? অথবা পোস্টপন্ড হতে পারে, পোস্টপন্ড, সে পোস্টপন্ড করে দিবে, স্ট্যাটাস দিয়ে তোমাকে ব্যাক করে দিবে, যেটা এই রিলিজে করার দরকার নাই, এই সফটওয়্যার নেক্সট রিলিজে করলেই চলবে। জানো তো অনেকগুলো ইন্টারনাল রিলিজ হয় একটা প্রোডাক্টের ফার্মের মধ্যে, উইদিন দ্য ফার্ম, বাইরে রিলিজ দেওয়ার আগে ইন্টারনালি অনেক হয়, তো পোস্টপন্ড স্ট্যাটাস দিয়ে পাঠাই দিবে, যেটা এই রিলিজে করার দরকার নাই, নেক্সট রিলিজে করলেও তোমার চলবে। তাহলে কি অনেকগুলো কিন্তু সম্ভাবনা আছে, তো এগুলো আমরা পরে ডিসকাস করব। আরেকটা জিনিস, এই যে একটা বাগ তুমি টেস্টার তুমি পাঠাচ্ছ, তো প্রতিটা বাগের কিন্তু ওই যে সিভিয়ারিটি এবং প্রায়োরিটি লেভেল দিয়ে দিয়ে পাঠাতে লাগে, তো এগুলো পরে ডিসকাস করব আমরা। প্রত্যেকটা বাগের জন্য সিভিয়ারিটি লেভেল এবং প্রায়োরিটি লেভেল, এটা একটা কমন ইন্টারভিউ কোশ্চেন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিভিয়ারিটি অ্যান্ড প্রায়োরিটি অফ এ বাগ? Priority is a measure of time. Severity means is a measure of how bad impact of the bug on the operation of the system. তো সিভিয়ারিটি জন্য 3টা 4টা এরকম স্কিম থাকে প্রতিটা ফার্মে, এরকম বুঝছো, 1 2 3 4 হয়তো একটা বলে, অনেক সময় ফার্মে হয়তো ভেরি ক্রিটিক্যাল, ক্রিটিক্যাল, মডারেট, লো, তোমার ফার্মে হয়তো এরকম আছে। আবার প্রায়োরিটির জন্য বিভিন্ন স্কিম থাকে, হয়তো আর্জেন্ট বা ভেরি আর্জেন্ট, আর্জেন্ট, মিডিয়াম, লো, এরকম। তো প্রত্যেকটা বাগের জন্য এই সিভিয়ারিটি এবং প্রায়োরিটি লেভেল দিয়ে দিয়ে কিন্তু তোমাকে পাঠাতে হবে প্রোগ্রামার কাছে, প্রত্যেকটা বাগকে, ইচ এন্ড এভরি বাগের জন্য এই সিভিয়ারিটি এবং প্রায়োরিটি লেভেল দিয়ে পাঠাতে হয়। আর প্রোগ্রামার কোনটা দেখে করে, ফিক্স করে প্রায়োরিটি লেভেল। প্রায়োরিটি ইজ এ মেজার অফ টাইম, কোনটা আগে করতে হবে কোনটা প্রায়োরিটি পরে করতে হবে। তো প্রোগ্রামার কিন্তু কোনটা দেখে করবে, প্রায়োরিটি লেভেল দেখে। মনে করো তুমি 3টা বাগ পাঠিয়েছো, একটা প্রায়োরিটি আর্জেন্ট, একটা প্রায়োরিটি মিডিয়াম, একটা লো। যেটা আর্জেন্ট সেটা আগে ফিক্স করবে, তারপরে যেটা মিডিয়াম প্রায়োরিটি সেটা করবে, তারপরে লো, এরকম করে প্রায়োরিটি লেভেল দেখে দেখে ফিক্স করবে। কিন্তু তুমি টেস্টার, তুমি যখন পাঠাচ্ছ প্রত্যেকটা বাগের জন্য তোমাকে সিভিয়ারিটি এবং প্রায়োরিটি লেভেল দিয়ে দিয়ে পাঠাইতে হয়। তো এই দুইটা, এটাও কিন্তু কমন একটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রায়োরিটি লেভেল অফ এ বাগ এন্ড সিভিয়ারিটি লেভেল অফ এ বাগ? Priority is a measure of time, how soon the bug needs to be fixed by the programmer. Severity is a measure of how bad impact of the bug on the operation of the system. এগুলোর জন্য আমি পরে ডিসকাস করবো, ওই যে শেষের দিকে আমার ফাইনাল টার্মে আমাদের ডিসকাশন, ওই যে মডেলিং ডিফেক্ট সেখানে আবার আসবে। তো আজকে আর বেশি বলি না, জাস্ট আজকে মনে রাখো। আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এখন বলো, এখন সো ফার এনি আদার কোশ্চেনস? এই বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তাহলে কি জি স্যার। কি টেস্টার, তার মানে কি বোঝা যায় ছবি দেখে? কি বোঝা গেল? টেস্টার কি ডিবাগ করে, বাগ ফিক্স করে, নো স্যার, কোড নো স্যার, লেখে? নো হ্যাঁ, স্যার। তাহলে টেস্টার কোন জায়গায় কোড লেখে? ওই যে ইউনিট লেভেলে যে প্রোগ্রামার সেই টেস্টার, ওই যে ডুয়েল রোল বললাম না, ইউনিট লেভেলে যে কোড লেখে প্রোগ্রামারই টেস্টার, ডুয়েল রোল, এই যে স্লাইডে আছে না, বললাম না ডুয়েল রোল। তাহলে এই ছবিটাও মনে রাখবা তুমি, এটা তো কিছুক্ষণ আগেও দেখেছিলাম না, এই রিটেস্টের নাম হলো রিগ্রেশন টেস্টিং। তাহলে এই জিনিসগুলো তুমি খেয়াল করে দেখো, তাহলে কোড লেখা, ডিবাগ করা, বাগ ফিক্স করা, এগুলো কার কাজ? প্রোগ্রামারের কাজ। আর টেস্ট করা, পরবর্তীতে বাগ ফিক্স করে দিলে রিটেস্ট করা, এগুলো টেস্টারের কাজ। এই এনি আদার কোশ্চেন স্টুডেন্টস? বলো, গল্প করি, বলো। এই গল্প করতে করতে কিন্তু অনেক কিছু জানা হয়ে যায়। যে কোশ্চেনটা করলো তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের, না? একটা কোশ্চেন করলে কিন্তু অনেক কিছু জানা যায়। অনেকে না জেনে চুপ করে যারা বসে থাকে, যদি এরকম থাকে, তো ওরও জানা হয়ে গেল। অনেকে লজ্জা পায়, কিন্তু এটা কখনো পাওয়া উচিত না একটা স্টুডেন্টের। স্টুডেন্টের কাজ হলো কি, যেটা বুঝতে না পারে সেটা জেনে নেওয়া, টিচারকে জিজ্ঞেস করে। এখন এনি আদার কোশ্চেনস? সো আমাদের নেক্সট মানডেতে আমাদের নেক্সট ক্লাস টেস্ট, যথেষ্ট টাইম দেওয়া হলো, 3টা মাত্র লেকচার, 4 5 6 তোমাদের পোস্ট করা হয়েছে টিমসে, দেখবো। চিটিং করবা না, ফাঁকি মারবা, চিটিং করবা
চাকরি পাবা না, আগে বলে রাখি। আর নিজে নিজে পড়বা, নিজে নিজে করে করে বুঝে বুঝে পড়বা, নিজে কুইজ ক্লাস সেগুলি দেখবা, অ্যাসাইনমেন্ট করবা, তাহলে চাকরি করবা। চাকরিতে গিয়েও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। ওই যে শাহনেওয়াজের টেস্ট লিড রেজা ভাই বলছিল যে আপনার স্টুডেন্ট তো ওকে কিছুই বলতে হয় না। বলতে হয় না কেন শাহনেওয়াজকে? কারণ সে নিজে নিজে আগে অ্যাসাইনমেন্ট করে গেছে, এখানে ওকে কিছু বলতে হয় না। আর তুমি যদি ফাঁকি মারো তাহলে কিন্তু এই যে গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট, এখন তুমি ফাঁকি মারলা তাহলে কিন্তু তোমার শেখা হলো না। ওই ভাইভাতে বা রিটেনে ধরা পড়ে যাবা তুমি। তুমি যখন জবের জন্য যাবা, এক রিকোয়ারমেন্ট দিবে বলে টেস্ট কেস লিখো, তো তুমি দেখে ফরম্যাটই আমি জানি না কেন। ওই সময় তো দোস্তকে ফ্রেন্ডকে বলে ওরা করে দিছে, আমিও নাম্বার পেয়ে গেছি, ফ্রেন্ডের সমান নাম্বার আমিও পেয়ে গেছি, কিন্তু সিজিপি তে চাকরি হয় না। তখন তুমি লিখতে পারবে না, যে লিখতে পারবে ওর চাকরিটা হবে, যে লিখতে পারবে না তার চাকরিটা হবে না। কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো? তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিই আগে। সো অ্যাটেন্ডেন্স প্লিজ। So students, any other questions? Any other questions? দেখো একজন কোশ্চেন করলে কিন্তু অন্যদেরও জানা হয়ে যায় অনেক কিছু আমাদের। যত বেশি কোশ্চেন করো আমি বোনাস দিব, যে বেশি কোশ্চেন করবে তাকে আমি বোনাস মার্ক দিব। না বুঝা, যেটা বুঝে গেছো সেটা কোশ্চেন করার দরকার নেই। স্যার শুরুর দিকে আরেকটা স্লাইডের মধ্যে বিভিন্ন কালার করা একটা বক্স ছিল স্লাইডের মধ্যে। আচ্ছা, তার আগে আমি আমার একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে। এই যে আমরা বক্স বক্স বলি, হোয়াইট বক্স, ব্ল্যাক বক্স, এই বক্সটা আসলে কিসের? কাঠের নাকি কাচের নাকি মেটাল? কিসের বক্সটা? বক্সটা কি? এই বাক্স কিসের বক্স? কে বলতে পারে? স্যার এই বক্স মানে এটা অ্যাজিউম করি আমরা, আসলে অ্যাজিউম করি, বেসিক্যালি কিন্তু এটা কোনো আসলে বক্স না। বক্সটা আসলে কি? এই বাক্স আসলে কি? আসলে এই বাক্স আসলে কি? স্যার বেসিক্যালি স্যার এই বক্সটা দ্বারা স্যার এটা ক্যারেক্টারিস্টিক স্যার একটা আইডিয়া বোঝানো হচ্ছে স্যার, যেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি স্যার এটা প্রোগ্রামটা বা প্রসেসটা কিরকম হতে পারে। যেমন একটা বক্সের ভিতরে আর বাইরে যেমন একটা না, একটা এটা তো বললোই, এটা একটা আইডিয়া, কিন্তু এইটা আসলে কি? বক্সটা কি কাঠের নাকি কাচের নাকি? না স্যার, এরকম কোনো বক্স আর এক্সিস্ট করে না স্যার। এক্সিস্ট করে না? তাহলে এই বক্সটা আসলে কি? এই বক্সটা হলো কি? সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট। ইয়েস স্যার। সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট। এই বক্সটা কি? সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট। মনে থাকবে? হ্যাঁ, জি স্যার, জি স্যার। ইউনিট লেভেলে বক্সটা কি? একটা ইউনিট। সিস্টেম লেভেলে এই বক্সটা কি? এই বাক্সটা কি? বাক্স? ওটা সফটওয়্যার। নো স্যার। তাহলে কি এই বক্স মানে কি? এইটা কোনো কাচের গ্লাসের কাঠের বাক্স না। এই বক্স মানে কি? সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট, এই যে বক্স বলি। আচ্ছা, কে যেন কি কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলা বলো তাড়াতাড়ি, কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার স্লাইডের 8 নাম্বার স্লাইডটা একটু দেখতে পারি? আচ্ছা শিওর। আজকের লেকচারের নাম্বার 8 এটা। দাঁড়াও আমি শেয়ার দিচ্ছি। এই সরি, এটা তো স্লাইড নাম্বার 8, এটার কথা বলছো? স্যার আর দুইটা স্লাইড উপরে। উপরে না আগে? জি স্যার, আরেকটু উপরে, আরেকটু উপরে। এটা? জি স্যার, এই স্লাইডটাই। এই স্লাইডটা? হ্যাঁ, এইটা না দেখে যে জি ওইটা স্যার। দেখ। এইটা বোঝার দরকার নাই, এইটা বুঝো। এটা বুঝো তুমি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এইটা বুঝো। ওইটাও হাতে বানানো, আমার এইটাও হাতে বানানো, কোনোটাই বইয়ে নাই। কিন্তু তাহলে এখান থেকে দেখো, তুমি এখান থেকে দেখো কার কি কাজ, প্রোগ্রামারের কি কাজ জি দেখো। স্যার, এটা কোড লেখা, ডিবাগ করা, বাগ ফিক্স করা। আর টেস্টারের কাজ কি? টেস্ট করা, দেখা, এবং পরবর্তীতে সেই বাগগুলো ফিক্স করে দিলে রিটেস্ট করা। তাহলে টেস্ট করা, রিটেস্ট করা কার কাজ? টেস্টারের। কোড লেখা, ডিবাগ করা, বাগ ফিক্স করা, এগুলো প্রোগ্রামারের কাজ। বুঝা গেছে? এই ছবিটা মনে রাখো, ওইটার চেয়ে ভালো। ওকে স্যার। হ্যাঁ, ওকে। আর কোন কোশ্চেন আছে? এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, ভালো থাকো সবাই। ইউ হ্যাভ এ গুড ডে। আর প্রিপেয়ার্ড স্যার হও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া আসসালামু রাহমাতুল্লাহ। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।